a medical doctor. He has completed his MBBS in Stanley, then DLO in KMC, Pre-Taught Medical College, and MD Physiology in Ramachandra. Then he has done his MSc Psychology in Madras University. Second students. MPhil in Psychology and PhD Psycho Endoimmunoneurology. The study in physical education in sports universities. Yes, completed that also. And he has worked in various medical universities in India, like Ramachandra Medical University, Sai Medical University. Now he is working in Dubai as a medical doctor. But India's style is always looking simple. So you can look at him as a Gandhiji's version. But the amount of knowledge and the amount of things he has in his mind is brilliant. If you ask your parents, they may know about Manavai Mustafa, a great Tamil laureate. He is the proud son of him, taking over his mission and translating many of the medical books into Tamil. I think he deserves it. உலகை நெருங்கி வரும் எரிக்கல் மருத்துவ கலைச்சொல் பேர் அகராதி psycho endoimmunoneurology for medical students. Like you could have seen some of his YouTube videos where he is addressing to the NEET aspirants. That's the reason that I requested him, sir, today we will talk about it. The wonder called Glia, right? Sorry. Recent advances in the fascinating world of psychosomatic medicine. உள்ளாரும் மாறாது. Nirvana in one. So like he has written various books and visited many countries, and he is giving a great contribution to the ancient Indian literature and medical healthcare. He used to refer whenever we had a chart, he used to say, "Sir, Tirukkural இப்படி ஒன்று சொல்லியிருக்கு சார், அதை இப்போ நாங்கள் வந்து human physiology we are studying this." Very brilliant, very much interesting person who is connecting the ancient literature with the present medical development. இன்னும் அவர் வந்து நிறைய research papers he has presented, about as a doctor of a international reputation. Definitely he has to give a lot of publications. Many publications he has given in neuropsychological insights regarding the consolidation of negative memory in Tirukkural, insights regarding the physiological fertile period across the menstrual cycle in the ancient Tamil literary work, insights regarding the paraphrastes in classic Tamil literature in Tirukkural, insights regarding the longevity in an ancient Tamil literature, etiology of obesity in Tirukkural, co-evaluation of language and human brain using the insights from the classical Tamil literature, understanding the neurophysiological basis based on insights from the classical literature. So, his contribution is continuing day by day. And today, the reason for his presence here is he has opened a library in part of the library in the school, dedicated to Tamil Arivi. He is a chairman for Tamil Scientific Library across the world. He is connecting with various people. He is collecting books and he is donating to the books to various schools. And he is very much interested to make the children to read. The reading habit, to improve the reading habit, he is contributing a lot.
he has promised to share as many books as possible to our library. His main question is, will your child read? What answer he can give? Yes. He will make use of those books, isn't it? And further, apart from that, he will to issue the international certificates to you all, those who are really taking it seriously and reading the books and getting the review of the particular books. Okay, that's one thing. Now, apart from that, as I told you, as an introducer, he is a successful medical doctor working in Dubai. Just imagine that is a level of. So he is here to help you out in understanding about the medical field, how best you can clear your needs, and how you can be a doctor with a service maintenance. So on behalf of all of you, we could take a question from Dr. Senna. I need to tell you that, is there anybody here who has taken up the Tirukural challenge years back? So 50 Tirukural were recited by some of our students with the translation. Is there anybody? No one. Oh, anyway. So we did a big record with the help of him. So he is one who is equally interested in development of Tamil literature as well as medicine. Often he used to say, everything is there in Tamil literature, but is there in the medical terms. Right, thank you. Let us all ready to listen. Let me take a pleasure of honoring him on behalf of you. The principal sir are almost 10 years. He's a very nice person to know. We are dealing with so many schools, so many educational institutions, but he has a very unique attribute of he is one more student in the school. He behaves like it. He doesn't give that pressure on anyone. That is something which we are learning from him. எப்படி வந்து ஒரு டீமை வந்து எடுத்துட்டு போகிற போது நான் ஒரு உயரத்தில் இருக்கேன், நீங்கள் எல்லாம் நான் சொல்கிறத கேட்கணும், அந்த ஆட்டிடியூட் இல்லாமல் he is one among the boat. ஒரு boatனா he is also in the boat with you. Not on the top of the boat, he is along with you, he is traveling with you. So great appreciation to sir. ஒரு 20 இயர்ஸாக வந்து மெடிக்கல் காலேஜில் நான் வந்து ஃபிசியாலஜி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இந்த 20 இயர்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நாங்கள் டீல் பண்ணுவோம். அதாவது ஸ்கூல்லேருந்து நீங்கள் வந்த உடனே எம்பிபிஎஸ்க்கு என்ட்ரு ஆன உடனே ஃபஸ்ட்டு ஃபிசியாலஜி தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுவோம். ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ்ல ஃபிசியாலஜி, அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி, பயோகெமிஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்கூல்லேருந்து ட்ரான்சிஷன் ஆகி நீங்கள் வர அந்த ஃபஸ்ட் இயரில் நாங்கள் டீல் பண்ணுவோம். ஸோ 20 இயர்ஸாக ஐம் சீயிங் பீப்புள் லைக் லாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக வி ஆர் சீயிங் அரப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்க உங்களை மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி இருப்பாங்க, பயங்கரம் தான் இருப்பாங்க, பேர் சொல்லி தான் கூப்பிடுவாங்க. அவங்க ப்ரொஃபைல் வேறு மாதிரி. இப்போ பேர் அங்கே முஸ்தஃபா, டாக்டர் முஸ்தஃபா வென் ஷாண்ட் ஹேவ் த கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கம் வித் காஃபி இந்த ஹேண்ட். ஸோ அந்த ப்ரொஃபைல் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நான் பார்த்துட்டேன். ஒரு 16 வருஷம் இங்கேயும் நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ உங்களுடைய இதில் நான் சில விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஒரு 20 இயர்ஸில் நான் பார்த்ததில் இந்த ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் நான் பார்த்தவங்கலாம் இப்போ டாக்டர்ஸாக இருக்காங்க. நிறைய பேர் நான் பார்த்தவங்கலாம் இப்போ பெரிய பெரிய ஆளுங்களாக இருக்காங்க. வேரியஸ் கண்ட்ரீஸில் செட்டில்டு. ஸோ அதனால ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்களுக்கு ஆஸ்பிரன்ஸ் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. மேபி 1 or 2 or maybe 5 or 6 of you may become MBBS students. God bless you. சரியா? ஸோ அப்படி ஒரு சூழல் வரும்போது நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை நான் அப்சர்வ் பண்ணிட்டேன். அதுதான் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும். நிறைய மார்க் வாங்கி 100க்கு 99 வாங்கிட்டா, இல்லைன்னா ஒரு எக்ஸாமில் டாப் கிளாஸ் டாப்பாக வந்துட்டா லைஃப்பில் ஒரு பெரிய அறிவாளியாக வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னா தட் இஸ் அ மூட நம்பிக்கை. We have seen many students in first year who get class toppers. அப்புறம் ஒரு 5 years கழிச்சு அவன் வந்து ஒரு டாக்டராக வெளியில் வரும்போது, அடுத்தது அவன் ஒரு கம்யூனிட்டியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவன் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும்போது we have seen lot of changes. அதுதான் எங்களுக்கு அந்த புரிதல் தான் உங்களுக்கு முக்கியமாக நான் கடத்தணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாட் மேக்ஸ் யூ
A great doctor, if you are taking a doctor, or if you are becoming an engineer, what makes you an engineer? Or if you are taking any field, what makes you as a unique person is not your capacity to memorize. Is not your capacity to reproduce the book. அப்படியே டெக்ஸ்ட் புக் சில பேர் சொல்லுவாங்க, அப்படியே டெக்ஸ்ட் புக் அப்படி மூடி வச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட சொன்னா அப்படியே டெக்ஸ்ட் புக்கை எழுதிடுவாங்க. This is not going to be the winning game. அப்ப எது வின்னிங் கேம்னா லேட்டரல் திங்கிங்னு ஒன்று இருக்கும். ஒரு விஷயத்தை டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்குற அவங்க தான் இந்த உலகத்துல பெரிய பெரிய மாற்றத்தெல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க. யார் இந்த உலகத்துல பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா புக் அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணவங்க இல்லை. அப்படியே நீ ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீ மேக்ஸிமம் இப்போ நீ ஒரு இன்ஜினியர் ஆக ஐஐடியில் போய் படிக்கலாம். அப்படியே புக்கு அப்படியே இங்கே அப்படியே ஸ்கூல் புக்கு பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ஐஐடியில் போய் இருக்கிற புக் அங்கேயே 99 கடைசியில் ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனியில் ஒரு டேபிளை கொடுத்து கம்ப்யூட்டர் கொடுத்து உட்காருங்க. ஸோ யூ வில் பி சிட்டிங் இன் த கம்ப்யூட்டர், யூ வில் பி டூயிங் திங்ஸ். ஹோல் லைஃப் யூ வில் பி ஒர்க்கிங் ஃபார் சம்படி, யூ வில் earn money. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் அ சேஞ்ச் இன் த கம்யூனிட்டி, யார் இதெல்லாம் உருவாக்குனாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க people who have the ability to study well and think innovatively, think differently, view a point in a different angle. இதுதான் lateral thinking. இந்த ஒரு கெப்பாசிட்டியை நீங்க எல்லாம் டெவலப் பண்ணணும். எல்லாருக்கும் வராது, few of you will get it. These are the people who are going to change the world. ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் சொன்னாதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியும். During the Second World War, Germany, Hitler was appointing lot of engineers to the naval force. என்ன ரீசன்னா அலைடு ஃபோர்ஸஸ் யூஎஸ் யூகே இவங்கெல்லாம் வந்து பாம்பு போடுறதுனால நிறைய ஜெர்மன் ஷிப்ஸ் சிங்க் ஆயிடுச்சு கடலுக்குள்ள. அப்போ கடலுக்குள்ள ஒரு கப்பல் போயிடுச்சு அப்படின்னா பெரிய ப்ராப்பர்ட்டி. அது மட்டும் இல்லை, அவங்களுடைய டெக்னாலஜி, ஜெர்மன் டெக்னாலஜி வந்து இந்த கடலுக்குள்ள போயிடுச்சு. இப்போ ஒரு அமெரிக்கன் ஷிப் பின்னாடி வந்து அந்த டெக்னாலஜி எடுத்துட்டாங்கன்னா இவங்க எப்படி ஃபைட் பண்றாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ டூரிங் தி செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் அடால்ஃப் ஹிட்லர் வாண்ட்ஸ் டு நோ எந்தெந்த கப்பல் எங்கெந்த கடல்ல இருக்கு, அது எல்லாத்தையும் அழிச்சிடணும், இல்லைன்னா எடுத்துடணும். பட் எதிரி கையில கிடைக்கக்கூடாது. இதுக்கு நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் கூப்பிட்டு அவங்க வந்து சொன்னாங்க, ஐ டோன்ட் நோ வாட் யூ வில் டு, கடலுக்குள்ள இருக்கிற கப்பலை கண்டுபிடிங்க. இப்போ இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ஒரே குழப்பம், எப்படி கடலுக்குள்ள இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது பண்ணலாம்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கிறப்போ அவங்க சொன்னாங்க, அந்த வவால்கள் இருக்குல்ல, பேட்ஸ், அதுங்க யூஸ் பண்ற ஒரு சோனார் டெக்னாலஜியை இவங்களும் யூஸ் பண்ணி அப்போ கடல்ல ஒரு கப்பல்ல போயிடுவாங்க. இவங்க ஒரு கப்பல்ல இருந்து அந்த சோனாரை கீழே அடிப்பாங்க. அடிச்ச உடனே அந்த எங்க கப்பல் இருக்கோ அந்த பீம் வரும். ஸோ சொல்லுவாங்க இது கீழே வரும், இந்த இடத்துல 1000 feet கீழே ஒரு கப்பல் இருக்கு, இன்னொருத்தவங்க போய் அதை எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க. ஸோ தே ஆர் டூயிங் இட் சக்சஸ்ஃபுல்லி. நிறைய மெடல்ஸ், அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வருது. வேர்ல்டு வார் இஸ் ஓவர். இப்போ எந்த கப்பலும் கீழே போகல. அப்போ இந்த டெக்னாலஜி இஸ் நோ யூஸ். அப்போ இந்த இன்ஜினியர் finished his work. He was working for Hitler, so Germany was defeated. So he has nothing to do. So he was just roaming around. ஆனால் he had a lateral thinking. இந்த ஐடியாவை போய் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் கடலுக்குள்ள பீம் அடிச்சா கப்பல் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓஹோ, வார் இஸ் ஓவர். ஸோ யூ ஆர் நாட் ஆஃப் எனி யூஸ் டு தி சொசைட்டி. ஹேவ் அ காஃபி அண்ட் எல்லாரும் இதான் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. நிறைய பேர்கிட்ட போகிறப்போ ஒரு டாக்டர் இவர் கூட பேசினார். அப்போ இவர் சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது அந்த டாக்டர் வாஸ் வெரி ஷார்ப் பர்சன். சொன்னார், என்ன செஞ்சீங்க சொல்லுங்க. யூஸ்வலாக டாக்டர் இன்ஜினியராக உட்காந்து பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது, இங்கே பேசிட்டாங்க. அப்போ அந்த டாக்டர் சொன்னார், திருப்பி சொல்லுங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு. நாங்கள் அந்த கப்பல் மேலே இருந்து கடல்ல இருந்து அந்த காஃபி சாப்பிட்டோம். திருப்பி சொல்லுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க. இப்படியே ஒரு 3-4 வாட்டி கேட்டாங்க. திருப்பி சொல்றாரு. ஃபைனலாக அந்த டாக்டர் சொன்னார், கடல் தான் பாடி, உள்ள இருக்கிற தண்ணி தான் இங்க இருக்கிற அப்டாமினல் ஃப்ளூயிட், அதுல இருக்கிற அந்த லிவரும் ஸ்பிளீனும் தான் கப்பல். இப்போ அந்த டெக்னாலஜியை இங்க யூஸ் பண்ணா அந்த லிவரும் ஸ்பிளீன் தான் நம்ம பார்க்க முடியுமா, சவுண்டு கிடைக்குமா, இப்படி யோசிக்கீங்க. அப்புறம் அந்த டெக்னாலஜி எடுத்து அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி தட் இஸ் தி ஸ்டோரி ஹவ் யுவர் அல்ட்ராசவுண்ட். இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் அல்ட்ராசவுண்ட் இது டாக்டர் கண்டுபிடிச்சு. வேர்ல்டு வார்ல நடந்த ஒரு டெக்னாலஜியை லேட்ரல் திங்கிங்ல 2 பேர் சேர்ந்து எடுத்துட்டு வந்து யோசிச்சு நீங்க வந்து எல்லா பிரெக்னன்ட் மதருக்கும் அல்ட்ராசவுண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே? திஸ் இஸ் a lateral thinking. ஒரு வார்ல இருக்கிற ஒரு சினாரியோ எடுத்து அந்த டெக்னாலஜி எப்படி ஹியூமன் பாடியில கன்ஸ்ட்ரக்டிவா யூஸ் பண்ண முடியும், அந்த திங்கிங் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
So this is one example of how lateral thinking can be helped. So lateral thinking sometimes can happen accidentally also. Accidentally also உங்களுக்கு வந்து சில நேரத்துல வரும். சயின்ஸ் அதுதான் சயின்ஸ் உடைய பியூட்டி. The more you read science, you get absorbed into it. ஆனா உங்களுடைய பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, you are reading science for exam point of view. எக்ஸாம்ல மார்க் வாங்கணும் தான் நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க. அதனால தான் சயின்ஸ் உடைய பியூட்டியை நீங்க வந்து அதை பார்க்கல. This is a very pathetic situation of a competitive society. ஒரு காம்படிட்டிவ் சொசைட்டியில் ஒரு நீட்டில் வந்து மார்க் வாங்கணும், டாக்டர் ஆகணும், காம்படிட் பண்ணணும், இப்படி யோசிக்கிறப்போ அறிவியலுடைய சயின்ஸுடைய பியூட்டிஃபுல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அழகான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் யாரும் பார்க்கறது இல்லை. பட் அதை பார்த்தீங்கன்னா அறிவியலை நீங்கள் பார்க்குற உங்களுடைய வியூவே மாறும். யூ வில் பிகம் அன் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன்ல மெடிக்கலில் யாரெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்கன்னு, அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாணவர்கள்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பார்க்கக்கூடிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நான் பார்க்குறேன். அந்த வித்தியாசமாக பார்க்க தெரியாது. அக்கார்டிங் டு த புக், நான் என்ன புக்கில் இருக்கோ அதை அப்படியே போவேன். இதுதான் எனக்கு கொடுத்துருக்க பாதை, இந்த டோர் வழியாக போனோம்னா இந்த டோர் வழியாக தான் நான் போவேன், எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது அப்படி சொல்கிறவங்க டோர் வழியாக தான் போவாங்க. பட் a person who is very unique will create his own way. So if you are going to be a unique person, you will become a great person. So you are going to be a great person, or you want to be a normal person who thinks in a normal way, or you want to develop your lateral thinking. இதெல்லாம் உங்க கையில தான் இருக்கு. It's your decision. It's your future. It's how you are going to do. So science is fascinating. So another ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சின்ன ரியல் இன்சிடென்ட் ஒன்று சொல்றேன். செல் டாக்டரின் ஒன்று வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. செல் டாக்டரின்னா the human body is made up of cells. Every tissue of the body is made up of cells. Your liver is made up of liver cells. Your muscle is made up of myocytes. Every cell ஒரு குரூப்பா சேரும்போது your heart is made up of cardiocytes. So cardiocytes நிறைய ஜாயின் பண்ணா ஹார்ட், ஹெப்பாட்டோசைட்ஸ் நிறைய ஜாயின் பண்ணா லிவர். இப்படியே எல்லா ஆர்கனுக்கும் சொல்லிட்டே வரும்போது பிரெயினுடைய இண்டிவிஜுவல் நியூரான்ஸை பார்க்க முடியல. ஏன்னா ஒரு நியூரான் எங்க முடியுது, அடுத்த நியூரான் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க முடியல. எல்லாமே ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ பிரெயினை வந்து கட் பண்ணுறாங்க, பார்க்குறாங்க. உடம்புல எல்லா ஆர்கன்லையும் செல் டாக்டரின் ஹஸ் பின் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். பிரெயினில் மட்டும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியல. ஏன்னா ஒரு பிரெயினுக்கும் ஒரு நியூரானுக்கும் இன்னொரு நியூரானுக்கும் எங்கே அது ஜாயின் ஆகுதுங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ இது சயின்டிஸ்டுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம். இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஐ ஹாவ் டு போர் அ ஸ்டெயின் ஆன் இட். அந்த ஸ்டெயின் வந்து இந்த செல்லு எடுத்துக்கும், இந்த நியூரான் எடுத்துக்கும், இந்த நியூரானும் ஸ்டெயின் எடுத்துக்கும். ஸோ ரெண்டுமே ஸ்டெயின் ஆகிறப்போ நடுவில் ஒரு கேப் தெரியும். ஸோ எதை போர் பண்ணி இந்த ஸ்டெயினை பண்ணுறதுங்கிறது சயின்டிஸ்டுக்கு தெரியல. ரொம்ப வருஷமாக நிறைய ஏதோ கெமிக்கலை ஊற்றுறாங்க. ஏன்னா பிரெயினை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒருத்தர் இறந்து போனதுக்கப்புறம் அவருடைய ஸ்கல்ல வந்து அந்த காலத்தில் நான் சொல்கிற பீரியட்லாம் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கிரிமேஷன் பண்ணுற இடத்துல அந்த கல்லறைக்கு பக்கத்தில் போய் உட்காந்து அன்றைக்கி யாராவது புதைச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அன்றைக்கி நைட்டு போய் அந்த கல்லறையை திறந்து அந்த பிரெயினை எடுத்து கொண்டு வருவாங்க. அப்படியெல்லாம் சயின்ஸை வளர்த்துருக்காங்க. பேஷன் அவ்வளோ இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு மார்ச்சுரியில் பாடி இருக்கு, நான் வந்து என்னுடைய பாடியை வந்து எல்லாருக்கும் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தரேன் அப்படின்னா அந்த கல்ச்சர் அந்த காலத்தில் கிடையாது. ஸோ வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் அ பிரெயின். அதுவும் அங்கே வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இல்லை. ஸோ அழிக்கிறோம், ஒரு நாள்லேயே அந்த பிரெயின் போயிடும். ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பார்க்கும்போது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. என்ன ஸ்டெயின் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஒரு சயின்டிஸ்ட் வாஸ் ஆல் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். எல்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்ச அத்தனையும் போர் பண்ணி பார்த்துட்டாரு. அதனால ஸ்டெயினை ஏற்றுக்கல. He got really pissed off. இப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் ஹேப்பன்ஸ். ஒரு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு வேலை பண்ணிகிட்டே இருந்து போர் அடிச்சா என்ன பண்ணுவார்? இன்னைக்கு நாமெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் போய் ஏதாவது ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஒரு படம் பார்ப்போம், யார்கிட்டயாவது கால் பண்ணி பேசுவோம். அந்த காலத்தில் என்ன இருக்கும் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு? ஒரே ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் தான். they can go for a walk. யூரோப்பில் நடக்குது. ஸோ என்ன பண்ணுறாரு, அந்த ஸ்டெயினை அந்த ஸ்லைடெல்லாம் டேபிளில் வச்சுட்டு செம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டு கோட்டு டை ஹேட் போட்டு அவர் வாக்கிங் போயிட்டு அவர் போகிறப்போ அவங்க வீட்டில் சர்வன்ட் மைண்ட் இருக்குல்ல, வீடை கூட்டுறது. அவருக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு, நான் ரிசர்ச் பண்ணுற டைம் வந்தேன்னா நான் கோவத்தில் ஏதாச்சும் திட்டுவேன். ஸோ நான் இல்லாதப்போ தான் நீ வரணும், இதுதான் ரூல். அவங்க போயிட்டாருன்னா அவங்க உள்ளே போயிடுவாங்க. ஸோ அவர் வெளியில் போயிட்டாரு. அந்த சர்வன்ட் மைண்ட் வந்து வீடை க்ளீன் பண்ணிட்டு அப்போ இந்த ஸ்லைட் இருக்குல்ல, இது ஏதோ வேஸ்ட்டுன்னு நினச்சி அது என்ன பண்ணிச்சு, குப்பத்தொட்டியில் சொல்லிட்டு
அது படுக்க வீட்டை க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. இவர் வாக்கிங் போயிட்டு வராரு, டேபிளில் ஒன்றுமே இல்லை. அதெல்லாம் திருடுவாங்க, யாரும் திருட மாட்டாங்க. எங்கே வச்சுன்னு பார்க்க கடைசியில் குப்பை தொட்டிக்குள்ள அது கிடையாது. அவர் இப்போ என்ன நினச்சிருப்பாரு, என்ன கோவம் எப்படி இருக்கும் அவருடைய ரியாக்ஷன்? குப்பை தொட்டியில் போயிடுச்சு, இவ்வளோ கோவம் வரும். அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, சயின்டிஸ்ட் குப்பை தொட்டிக்குள்ள கை விடுறாரு. அந்த ஸ்லைடு எடுக்கிறார், எடுத்துட்டு டேபிளில் வச்சுட்டு இனிமேல் இந்த வேலைக்காரியை நாளையிலேருந்து நிறுத்திடணும், வேலைக்காரியை வீட்டுக்குள்ளேயே வரக்கூடாது, இந்த மாதிரி அறிவே இல்லாதவங்களாம் வந்து நான் எப்படி அறிவே பண்ணுறேன் எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியாக வெறுப்பாகி மைக்ரோஸ்கோப்பில் போடுறாரு. 2 நியூரான் அப்படியே தனியாக தெரியும். என்ன அவர் ரொம்ப வருஷமா ட்ரை பண்ணி கிடைக்கலையோ இன்னைக்கு அது அப்படியே கிடைச்சிருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு நியூரான் இருக்கு, அந்த ஒவ்வொரு நியூரான் இது தெய்வ செயலா இருக்கேன். எங்கெங்கயோ தெரியும், என்னென்னமோ புக்கில் தெரியும், எங்கேயுமே கிடைக்கல. குடும்பத்துக்கு நான் ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. வாட்டர் சாம்பிள் அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல. அப்பா அம்மா குப்பை தொட்டியை எடுத்து டேபிள் மேலே வச்சு ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணப்போ இந்த சில்வர் நைட்ரேட் அப்படின்ற ஒரு லிக்விட் அவர் வச்சுருந்துருக்காரு. இந்த அம்மா அந்த பிரெயினை தூக்கி குப்பை தொட்டியில் போச்சுன்னா சில்வர் நைட்ரேட் மேலே போட்டுருச்சு. She has stained the brain. She has done the staining inside that dustbin, which he was trying in his table for so many years. She has கரெக்டாக அந்த எதை தேடுறாங்களோ அந்த 2 மெட்டீரியலை she has joined inside. அப்புறம் தான் அடுத்த நாள் அந்த வேலைக்காரிக்கு அவ்வளோ மரியாதை. அவருக்கு அப்புறம் நிறைய ப்ரைஸஸ் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. அவன் அந்த வேலைக்காரி சொல்றாரு, எல்லா வாட்டியும் தேங்க்ஸ் சொல்றாரு, தேங்க்யூ வெரி மச், தேங்க்யூ வெரி மச். என்னங்க குட் குட் ஃபார் புட்டிங் ஒர்க் இன்சைட். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சயின்ஸோடைய பேஷன், இதுதான் பியூட்டி. ஸோ இன்னைக்கு சொல்றாங்க நியூராலஜியில் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நியூராலஜி வளர்ந்துருக்குன்னா இதுக்குடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வாஸ் ஹேப்பன் இன்சைட் தான் சயின்ஸ். இதுதான் பேஷன். பட் இதுல இருந்து உங்களுக்கு நீட்ல क्वेश्चन வராது. When neurology started, table, chair, dustbin, you will not get a question in your head. So when you are preparing for your exam point of view, உங்க வாழ்க்கையில அதுதான் முக்கியம்னா இந்த சயின்ஸ்ல இருக்கிற பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் you will miss it. ஸோ இந்த மாதிரியான பேஷனை நீங்க டெவலப் பண்ணா சயின்ஸை வந்து நீங்க வேற மாதிரி பார்ப்பீங்க. you will become. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு இருக்கிற பெரிய சேலஞ்ச். நீட்டுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், உங்க பேஷனையும் புரியும். ஸோ இது வந்து ரீட்ஸ் டைம் எப்பயுமே அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான். ஒரு குறைவு தலையில ஒரு பெரிய வெயிட், நீட்டு பெரிய வெயிட், வெரி ஹெவி, பிக் எக்ஸாம், வெரி டிஃபிகல்ட் எக்ஸாம், இந்தியா ஃபுல்லாக எழுதுறாங்க, ரொம்ப கஷ்டம். கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் இதே சமயத்தில் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு அல்டிமேட்லி பிகம், are you going to become a one more robot, or you are going to be a thinking humanoid? You are going to be a thinking person who is going to be successful. So இந்த attribute தான் நீங்க பார்க்கணும். ஸோ யூடியூப் இன்னைக்கு எல்லாரும் பார்க்குறோம், பெரிய வெப்சைட்டு, எல்லாருக்கும் தெரியும் யூடியூப். இது எப்படி வளர்ந்துச்சு? ஒரு 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஎஸ்ல ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி, 3 பேரும் எப்பயுமே ஒன்னா வருவாங்க. அந்த பர்த்டே பார்ட்டிக்கு 3 பாய்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு ரூம்ல வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. இந்த வாட்டி ஒருத்தன் வரல, நம்ம வேற ஊர்ல மாட்டிக்கிட்டான். 2 பேர் மட்டும் பர்த்டே பார்ட்டி பண்றாங்க. அவங்க கால் பண்றாங்க, அவன் சொல்றான், சரி நீங்க செலிப்ரேட் பண்ற வீடியோவை கொஞ்சம் அப்லோட் பண்ணிடுங்க, நான் பாக்குறேன், என்னால வர முடியாது. ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டாங்க. வீடியோ எடுத்துட்டு எப்படி அனுப்புறதுன்னு தெரியல. அப்போ இமெயில்லாம் சரியா இல்லை, பெரிய அட்டாச்மெண்ட் பண்ண முடியல, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றப்போ ஒரு கோடிங் பண்ணி ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணி அந்த லிங்க் அவன் கொடுத்து அவன் அந்த ஊரில் இருந்து அதை டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி அவனும் பார்த்தான். குட், மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பர்த்டே ஐ சா. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு நார்மலாக போகிறவங்க என்ன நினைப்பாங்க, எனக்கு வீடியோ வந்து பர்த்டே முடிஞ்சிருச்சு, இப்போ அந்த அடுத்த வருஷம் தான் அடுத்த பர்த்டே, அடுத்த வருஷம் நீ நேரிலேயே வந்திருப்பான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல, இந்த வருஷம் நாங்கள் பர்த்டே இப்படி வரல, நாங்கள் வீடியோ அனுப்பணும், பார்த்தியா அடுத்த வருஷம் மட்டும் முன்னாடியே வந்துரு, ஓகே தேங்க்யூ பாய். இதுதான் நார்மல் மைண்ட். பட் இங்கே 3 பேர் என்ன விஷயம், நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு வீடியோவை கொடுத்தேன், நீ அங்கேருந்து பார்த்த, திருப்பியும் பேசுவாங்க, ஒரு வீடியோவை கொடுத்தேன், நீ அங்கேருந்து பார்த்த, இப்படியே பண்ண, இதே ஒரு இதாக பண்ணா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தங்க வீட்டில் போய் ஒரு கேரேஜுங்கிறது என்னன்னா காரை நிறுத்துற ஒரு இடம், ஒரு சின்ன கம்ப்யூட்டர் ஒரு டேபிளில் போட்டு அந்த இடத்துல உட்காந்து ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பிக்கும் யூடியூப். இதே வந்து ஒரு கான்செப்டா ஆக்கி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணி எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி நம்ம இதை ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணலாம் அப்படின்னு.
பிசினஸா பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லாருமே சொல்றாங்க நீங்க யூடியூப்ல வீடியோ போடுங்க, நீங்க எவனுமே போடல. காசு தராங்க $5. நீங்க அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு $5 $5 கொடுத்தீங்களா? என்ன நான் போடணும் ஒண்ணுமே இல்லை, ஜஸ்ட் கோ ஃபார் வாக் அந்த வீடியோ எடுத்து போட்டுருங்க. ஸோ $5 10 பேர் போட்டாங்க. அப்போ ஒரு 10 பேர் போடுறாங்க, ஒரு 50 பேர் பார்க்குறாங்க. ஒண்ணுமே இல்லை. அது வந்து பாவம் கரேஜில் அது காசு கூட கட்ட முடியும். அப்போ ஒருத்தன் திங்க் பண்ண மாற்றி யோசிச்சு, இதுக்கு தான் லேட்ரல் திங்கிங்கிறது. எப்பவுமே நம்ம ஒரு சைட்டை உருவாக்குறோம்னா நீங்க தான் எனக்கு வந்து கொடுக்கணும். ஏன்னா நான் ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷூர் நீ என்ன அப்லோட் பண்றேன்னு நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு. அப்படியே பார்த்தோம் ரிவர்ஸ்ல யோசிங்க அப்படின்னு. இந்த 3 பேரும் எப்படி அப்படின்னு நீங்களே அப்லோட் பண்ணுங்க, என்கிட்ட கொடுக்க வேணாம், நீங்களே அப்லோட் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த ரூலை அவங்க போட்ட ரூலை அவங்களே எப்படி மாத்திட்டாங்க. என்கிட்ட கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க அப்படியே ஒரு ஃபைண்ட் நீங்களே அப்லோட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் யூடியூப் அந்த வளர்ச்சியை ஹோல் வேர்ல்டு வாஸ் அஸ்டானிஷ்ட். என்ன நடக்குது இங்கே அப்படின்னு அப்லோட் பண்றாங்க. அப்லோட் பண்ண உடனே அவங்க சித்தப்பா பெரியப்பா மாமா எல்லாருக்கும் அந்த வீடியோ போதும், அந்த லிங்க் போதும். அவங்க சித்தப்பா பார்க்குறாரு, நீ அப்லோட் பண்ணியா, நான் அப்லோட் பண்றாங்க. பெரியப்பா பார்க்குறாரு, நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்றாரு. அந்த ஊருக்கு போதும், அவங்க அப்லோட் பண்ணுறாங்க. நிறைய வீடியோஸ் நிறைய பேர் பார்க்குறப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரவங்கலாம் சொல்றான். அவன் எப்படி யோசிக்கிறான் பாருங்க. அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. நான் ஒரு சத்யம் தியேட்டர்ல அவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீன்ல இவ்வளோ காசு கொடுத்து நான் போடுறேன். இப்போ அந்த ஸ்க்ரீனே உடஞ்சு போய் உங்களுடைய செல்ஃபோனுக்குள்ள வந்துருச்சு. ஸோ சினிமா தியேட்டர் இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ நான் சினிமா தியேட்டருக்கு ஆட் கொடுக்குற மாதிரி உங்கள் வீடியோக்கு நான் ஆட் கொடுக்குறேன், காசு தரேன்னு சொல்லி. ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, வீடியோ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சர்வர்ஸ் தேவைப்படுறப்போ பெரிய சர்வர்ஸை வாங்கி உள்ள போட்டுகிட்டே இருக்காங்க. இன்னைக்கு வேர்ல்டுலேயே பிக்கெஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் வெப்சைட் இஸ் யூடியூப். எத்தனை பில்லியன் கணக்கு, அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா யூடியூப்ல இருக்கிற வீடியோவை பார்த்து முடிக்கிறதுக்கே ஒரு 300 years ஆகும். மோர் தென் 300 years. டெய்லி 24 hours வீடியோ யூடியூப்ல இருக்கு. ஒவ்வொரு வீடியோவை பார்த்து முடிக்கிறதுக்கே 300 years. யாராலே மனுஷங்களால பார்க்க முடியாது. nobody can see in their life. இன்னைக்கு one of the largest websites. ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம்? இந்த வெற்றிக்கு என்ன காரணம்? டெக்னாலஜியா? இப்படி போறதா அப்படி போட்டாங்க இல்லை. அவங்க அதுல ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தாங்க. நாங்க அதான் அப்லோட் பண்ணுவோம். அதுலயே இருக்கிறப்போ ரொம்ப கீழே போனாங்க. மாத்தினா பாருங்க, நீ அப்லோட் பண்ணுங்க. then it become totally different. இந்த ஃபேஸ்புக் எப்படி வந்துச்சு? ஃபேஸ்புக் இன்னைக்கு ஒரு லெக்சர் வந்து மார்க் ஜுக்கர்பர்க் அவங்க தான் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு ஸ்கூல்ல. அப்போ அவங்க ஒவ்வொரு டீச்சரும் லெக்சர் எடுக்கிறப்போ அவங்க வந்து இந்த டீச்சர் கிளாஸ்ல போய் மாட்டிக்க கூடாது யாரும், போர் ரொம்ப. ஸோ அதனால ஒரு மார்க் போடுவோம் 1 2 3 4. இன்னைக்கு இவர் லெக்சர் இருக்கு, உஷாரு, உள்ள போய் மாட்டிக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜோக்குக்கு, ஒரு விளையாட்டுக்கு பசங்க டீச்சர்ஸ் எவாலுவேட் பண்றதுக்கு ஒரு சைட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஒரு கோடிங் பண்ணி அவங்க பண்றாங்க ஃபேஸ்புக். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா அது ஒரு டீச்சரே ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. அவர் பார்த்தோம்னா என்ன நிறைய மார்க் வருது, எனக்கே குறைச்சதான் மார்க் வருது. இப்போ அவரும் வந்து மெம்பர் போடுவாங்க, அவர் இன்னொரு டீச்சர் உள்ள வராங்க, அப்படியே காலேஜ் ஃபுல்லா பரவுது. அப்போ வைஸ் சான்சலர் வரைக்கும் போகுது. இங்க ஒரு பையன் ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணி ஏதோ ஒரு இது மாதிரி பண்ணுறாங்க. அவர் யூனிவர்சிட்டி கொடுத்து ஹோல் யூனிவர்சிட்டிக்கு தரியா அப்படியே வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஃபேஸ்புக் பவர். ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் இஸ் மார்க் ஜுக்கர்பர்க். இஸ் மார்க் ஜுக்கர்பர்க் writing anything in the Facebook? Is he creating anything in that? Are you paying anything in that? நீ எல்லாம் காசு கொடுக்குறியா ஃபேஸ்புக்? அவன் தான் உங்களுக்கு காசு தராங்க. Then how he becomes the richest man in the world? Because they are using the lateral thinking. என்ன lateral thinking னா மனிதர்களுக்கு சமூக தேடல்னு ஒன்று இருக்கு. Human beings want to be known and reachable because humans are social animals. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Human beings are social animals. So, what do you mean by social animal? Not that one. You need to be related and associated with the community. நம்ம ஊர்கள் எல்லாம் கிராமங்கள் எல்லாம் சின்னதா ஒஸ்டை நீ வந்து ஒரு தப்பு பண்ணீங்கன்னா என்ன தண்டனை கொடுப்பாங்க? நம்ம கிராமங்கள்ல ஒருத்தர் போய் திருடிட்டாரு, ஒரு ஹோட்டல்ல போய் திருடிட்டாரு, சாப்பிட போனாரு, தட்டை தீட்டு வந்தாரு. அப்ப என்ன பனிஷ்மெண்ட் ஆகும்? அடிப்பாங்க. ப்ரொஃபஷனலா நைட் 2 மணிக்கு அவரும் ஒரு ஃபேமிலியில இருக்க எல்லாரும் சேர்ந்து நைட் 2 மணிக்கு கூட வச்சு ஹோல் ஹோட்டலையும் திருடிட்டாங்க. இப்போ என்ன தண்டனை? ஏன் ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க? ஏன் அது அவ்வளவு பெரிய பனிஷ்மெண்டா இருக்கு? சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷன். ஒரு மனுஷனுக்கு பெரிய தண்டனையே சோஷியல் எக்ஸ்க்ளூஷன் கொடுக்குறாங்க.
அப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு சோஷியல் இன்க்ளூஷன் தேவை. நான் இன்னைக்கு ஒரு இது போடுறேன், இப்போ நான் இங்கே வந்தேன், இந்த ஸ்கூலில் வந்தேன், இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தீங்க, எனக்கு என்ன மைண்டில் ஓடுது, இதை நான் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டால் எத்தனை லைக் வரும், எவ்வளோ பேர் பார்ப்பாங்க, என் மைண்டில் அப்படியே கால்குலேட் ஆகுது. ஸோ எவ்ரிபடி இன் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் லிங்கிங் ஃபார் சோஷியல், வி ஆர் சோஷியல் அனிமல்ஸ். இந்த சோஷியல் அனிமல்ஸுக்கு இப்போ மனிதர்களுக்கு ஒரு இயங்குற அந்த தேடுதலை கரெக்டாக மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது we are able to do certain things. அதான் சோஷியல் நெட்வொர்க். உங்களுடைய டிக்டாக்காக இருக்கட்டும், யூடியூபாக இருக்கட்டும், யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு அதை 10 பேர் பார்க்குறாங்க, லைக் பண்ணுறாங்க, டிக்டாக் வீடியோஸ், இது எல்லாத்துக்குமே சோஷியல் இன்க்ளூசிவிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு லேட்ரல் திங்கிங்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும், ரொம்ப வருஷமாக படிக்கிறாங்க, பட் அதை எப்படி வந்து அவங்க மாற்றுறாங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம். எப்படி ஒரு சோனார் அந்த 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 இதை ஒருத்தர் மாற்றி யோசிச்சான், எப்படி ஒரு குப்பத்தொட்டியில் இருக்கிறத ஒருத்தர் மாற்றி யோசிச்சான், எப்படி மாற்றி மாற்றி யோசிக்கிறாங்க. இதில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஒருத்தர், இந்தியன் சயின்டிஸ்ட், அவர் வந்து கேட்குறாங்க, அவர் மேடையில் பேசுகிறார், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கேதரிங், அவர் சொல்கிறார், சார் நீங்கள் பயங்கர பிரில்லியன்ட் சார். அவர் சொல்கிறார், நான் அவ்வளோ பிரில்லியன்ட்லாம் கிடையாது, நான் வந்து பயங்கர முட்டாளாக இருந்தேன். சொல்கிறாங்க, இல்லை சார் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய சயின்டிஸ்ட் சார், நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஆள். இல்லை இல்லை, உண்மையிலேயே நான் ரொம்ப முட்டாளாக இருந்தேன் அப்படின்னாரு. அதுக்கு அவரே அவர் வாயால் சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், B12 தெரியுமா? What is B12? What is B12? Vitamin B12. அதனுடைய பயாலஜிக்கல் நேம் தெரியுமா? எத்தனாவது நீங்க? தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டா, ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டா? B12, B6, B காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸ். ஸ்ட்ரக் ஆயிருக்கு, பிரெயின் ஸ்ட்ரக் ஆயிருக்கு. நீங்க லேட்டரலா திங்க் பண்றதுனால ஸ்ட்ரைட்டா திங்க் பண்ணலாம். சரி, விட்டமின் B12 அவரை வந்து அவருடைய ப்ரொஃபசர், அவர் ஜூனியர் டாக்டரா இருக்கிறப்போ அவருடைய ப்ரொஃபசர் அவருக்கு வந்து சரி B6, B12, இதெல்லாம் டிஃபரெண்ட்டுங்கிறது அவனுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? எல்லாம் ஒண்ணா இல்லை வேற வேறையா? இந்த நாலேஜ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு, இதுவே அவருக்கு இல்லை. அவர் ப்ரொஃபசர் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு, ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு B12 இன்ஜெக்ஷன் 1 ml கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு ப்ரொஃபசர் போயிட்டாரு. இவர் ஒரு யங் டாக்டர். ஸோ இவர் போய் பார்த்துருக்காரு, இவருக்கு B12 தெரியல உங்களை மாதிரி, ஆனால் உங்களுக்காக B12 வேறான்னு தெரியுது, அது கூட தெரியல அவருக்கு. அப்படி யோசிச்சே இருந்திருக்காரு, ஃபார்மசிக்கு போயிருக்காரு, B12 தான் 1 ml சொன்னாரு, B6 2 ml கொடுத்துருவான். B6 + B6 B12 கொடுத்துட்டாரு, இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டாரு. அப்புறம் அந்த ப்ரொஃபசர் வந்து கேட்டாரு, என்ன இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தாரு? நீங்க B12 1 ml சொன்னீங்க, நான் B6 2 ml கொடுத்துட்டேன். சும்மா திட்டு, பயங்கரமா திட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா அவர் பெரிய சயின்டிஸ்ட். இதை அவர் மேடையில் சொல்லும்போது சொல்றாரு, பெரிய அறிவாளியா ஆகணும்னா ஆரம்பத்துல இருந்தே இல்லை, கொஞ்சம் முட்டாள்கள் கூட பெரிய ஆளா ஆக முடியும். ஸோ இன்னைக்கு என்னுடைய டாக்ல நான் உங்களுக்கு கொடுத்ததெல்லாம் என்னன்னா, இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் முடிச்சிட்டோம்னா கிளியரா இருக்கு. ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்றவங்க ஹார்ட்ல இந்த பிளட் வெசல்ஸ், இந்த அயோட்டா தெரியுமா, பெருந்தமணின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம், இந்த அயோட்டாவை வந்து டிசைன் பண்ணி ஹார்ட்டை பம்ப் ஆகணும், லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் பண்ணோடனே அயோட்டா வழியாக பிளட் வந்து போகணும். இப்போ இந்த அயோட்டா வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணி அந்த டியூபை மாட்டணும். ஸோ டியூப் இருந்துச்சுன்னா இந்த பக்கம் ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க, அந்த பக்கம் ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க, அந்த டியூபுடைய டியூப். என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா, இவங்க பண்ணிட்டு வராங்க ஆப்ரேஷனை, ஹார்ட் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ண உடனே அந்த டியூப் வந்து உடைஞ்சிருக்கு, லீக் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா டேர்ன் ஆகும், அயோட்டா வந்து அப்படியே டேர்ன் ஆகும், இதுக்குள்ளேயே டேர்ன் ஆகும், இது ஒரு முக்கியமான டேர்ன். ஸோ இவங்களுக்கு அது தெரியல, ஏன்னா டாக்டர்ஸ் தானே, நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க, ஏதோ மெட்டல்லாம் போட்டு பார்க்குறாங்க, பண்ணி பார்க்குறாங்க, ஒன்றுமே தெரியல. அப்போ ஒருத்தர் அந்த கிரேசியாக யோசிக்கிறார், if you give me permission, I will bring one group of people who will solve this problem. எந்த டாக்டர்ஸ் from which country அப்படின்னு நம்ம சீஃப் கேட்குறாரு. I am not going to call doctors, I am going to call engineers who are involved in the company which is transporting petrol across the globe. Petrol company la vela seira engineers konja pera, ஏன்னா the viscosity of the blood and viscosity of the petrol is slightly not close but somewhere related. The viscosity level of சொல்றாரு. சொல்றா என்னப்பா கிறுக்கனா இருக்க, வெரி ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரிக்கு இன்ஜினியர்ஸ் கூப்பிடுறாங்க, அவங்க வருவாங்களா அப்படின்னு. If you give me an opportunity, I will try to ask them. அவங்களும் கூப்பிடுறாங்க, அவங்களும் வந்து டாக்டர்லாம் ஏதோ கூப்பிடுறாங்கன்னு சொல்லி இங்கே உட்காந்துட்டாங்க. உட்காந்து என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட்டாங்க, ஏதோ ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்ட போகிறாங்க போல இருக்கு, அதை பற்றி ஏதோ காண்ட்ராக்ட். நான் சொன்னாங்க, அதெல்லாம் இல்லை, இப்போ டிசைன் பண்ணுறதுல தான் அவங்களுக்கு இது வேணும்.
ஏன் எங்களை கூப்பிட்டீங்கன்றப்ப இவர் சொன்னார், இந்த டியூபை வந்து நீங்கள் வளைச்சு ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்க்காக கொண்டு போகிறீங்க, அந்த ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர்லேயும் அந்த டியூப் வந்து வளையாமல் அது கரெக்டாக அது போய் அப்படியே டர்ன் ஆகுது. ஏன்னா அது பெட்ரோல் வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகும், அது பர்ஸ்ட் ஆகாமல் இருக்குது. ஸோ இப்படி ஒருத்தர் யோசிச்சிருக்கோம் ஐடியா. அப்போ அந்த டீம் மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ வித்தியாசமாக யோசிச்சு சரி பரவாயில்ல லெட்டஸ் ட்ரை, ஃபெயிலியர் ஆனால் நோ இஷ்யூஸ். அவங்க இன்ஜினியர் அப்படியே எழுந்திரிச்சு போயிடுவாங்க, நாங்கள் டாக்டர் அப்படியே எழுந்திரிச்சு போயிடுவோம், நோ ப்ராப்ளம். ஒரு காஃபி சாப்பிட்டு போயிடுவோம். சரி ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொன்னோடனே அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் போய் கிராஃபிக்ஸ் போட்டு நம்பர் போட்டு இதனுடைய விஸ்காசிட்டி இதனுடைய ப்ரெஷர் எல்லாம் அவன் பிடிச்சிட்டாங்க. சொன்ன உடனே அவன் சொல்லிட்டான், இந்த பெட்ரோலுக்கு வருதுன்னா என்ன ப்ரெஷர், இந்த ஹார்ட்ல என்ன வருது, அவன் வருது எழுதுறான். தேர் ஃபிசிக்ஸ் பீப்புள். ஒரு இது வரணும், அப்படி ட்ரா பண்ணுறான் டாக்டர்ஸ்லாம் பார்க்குறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க லைன் போடுறான் அப்புறம் டர்ன் பண்ணுறான். ஃபிசிக்ஸ் படிச்சோம், பியூர்லி ஹி இஸ் த இன்ஜினியர் தேர். ஃபைனலாக தே செட் இப்படி போய் இப்படி டர்ன் ஆகிற மாதிரி இந்த 10 degrees அப்புறம் 20 degrees, இந்த 30 degrees வெர்டிக்கல் வந்து இப்படி போச்சு அப்படி எப்படி பண்ணுங்கன்னு ஒன்று அதே மாதிரி ஒரு டியூபை மாட்டி அயோட்டா பண்ணிட்டாங்க. இட் வாஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ இப்படி இது a team of doctors and team of engineers joined together and they solved a big problem in the heart. So இன்னைக்கு ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரியோடைய சக்ஸஸ்க்கு the main reason is இதுதான் lateral thinking. அப்போ அந்த ஒருத்தர் சொன்னா பார்த்தீங்களா, அவனுக்கு எவ்வளோ பாப்புலர் ஆயிருப்பான், அவனுக்கு எவ்வளோ முக்கியமாக மேபி இவங்களோட வெரி பிக் மேன். ஸோ இதுக்கு இந்த திங்கிங் வரணும்னா டெக்ஸ்ட் புக் படிக்கணுமா இல்லை திங்கிங் பவர் வேணும்? ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு டெவலப் தி கெப்பாசிட்டி டு திங்க், நாட் ஓன்லி தி கெப்பாசிட்டி டு ரீப்ரொடியூஸ். தி கெப்பாசிட்டி டு ரீப்ரொடியூஸ் என்ன புக்கில் டீச்சர் அப்படியே சொல்கிறாங்க, scan and put. You will become a big man, you will become a big doctor, but you will not become a unique doctor. You will not become a unique person. So it is all, the future is in your hands. வெற்றி பெறணும், தனித்த வெற்றி பெற்று தனித்த ஒரு பர்சனாக தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. கேரம் ஸ்கூல்ல இருந்து நான் வரேன்னா இந்த 100 பேருக்கும் முன்னுக்கு போனாலும் நான் ஒருத்தன் இந்த ஸ்கூலுடைய பேரை காப்பாற்றுவேன், ஒருத்தன் பெரியாளா ஆகும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அந்த ஸ்பிரிட் உங்களுக்கு இருந்தா, யூ வாண்ட் டு பி ரியலி இன்னோவேட்டிவ், யூ வாண்ட் டு திங்க், லேர்ன் த அபிலிட்டி டு திங்க் டிஃபரண்ட்லி. புரியுதா? இந்த கெப்பாசிட்டி எப்படி வரும்னா சயின்ஸ் ஆஃப் பியூட்டி, த பியூட்டி ஆஃப் சயின்ஸ். அப்படி நீங்க டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து படிக்கிறப்போ ஐயோ படிக்கணுமே படிக்கவே கூடாது. நான்லாம் என்னுடைய எம்பிபிஎஸ்ல எல்லா போர்ஷன்ஸையும் படிச்சுட்டே வருவேன். குறிப்பா ஒரு பர்டிகுலர்ல வரும், அதுதான் செரிபெல்லம் சர்க்யூட்டு. அப்போ எனக்கு உங்களுடைய, நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட், அந்த ஒரே ஒரு சாப்டர் மட்டும் காலையில 3 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு, அப்போ வந்து இளையராஜாவுடைய நத்திங் பட் விண்ட் மியூசிக் கேட்டிருக்கீங்களா? நத்திங் பட் விண்ட், ஹவு டு நேம் இட், இளையராஜாவுடைய மியூசிக். அப்போல்லாம் வந்து கேசட் தான் இருக்கும். அந்த கேசட்டை போட்டு காலையில 3 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அந்த சாப்டரை நான் படிப்பேன். ஏன்னா அந்த சாப்டர்ல அதனுடைய பியூட்டி ஆஃப் த பிரெயின் அந்த இடத்துல வரும். எப்படின்னா அந்த செரிபெல்லம் வந்து, செரிபெல்லம்ங்கிறது தெரியுமா உங்களுக்குலாம்? சிறுமூளைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த செரிபெல்லம் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுது. அது எப்படின்னா, இப்போ ஒரு கத்தியை நான் வச்சுருக்கேன், இப்போ இந்த பொண்ணுக்கிட்ட நான் அப்படி கத்தியை காமிக்கிறேன்னா கரெக்டாக அது கண்ணு பக்கத்தில் 1 millimeterல வந்துட்டு நிறுத்தணும். இந்த இந்த சில டான்ஸு அதெல்லாம் அதில் தான் வருது. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ், ஃபைன் கெப்பாசிட்டி. இப்போ எப்படி அது பாசிபிள் நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா? How it is possible to take a knife, bring forcefully and correctly stop. நம்மளாம் கை தட்டுவோம், டிவியில வந்து நிகழ்ச்சிலாம் வரும்போது அப்படியே ஜம்ப் பண்ணிட்டு அப்படியே போய் நிற்பாங்க, உடனே நம்ம கை தட்டுவோம், இதுதான் நம்ம இருக்கும். அப்போ நம்ம யோசிக்கணும் எப்படி அவன் நிற்கணும். Which part of the brain is doing this activity? How it is done? You are coming with a big force and you are just talking. So this is done by cerebellum. Cerebellumல ப்ராப்ளம் இருந்தா இந்த இது பண்ண முடியாது. So how it is working? And ஒரு particular paragraph, I used to love it and read multiple times at 3 o'clock in the morning with Ilayaraja music in the background. Enjoy the science. So that only இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு PhD-ஆவோ ஒரு நியூராலஜியாவோ நைட்டு 12 மணிக்கெல்லாம் நான் ஜாலியாக படிப்பேன். எனக்கு நியூராலஜி டாபிக் மட்டும் எடுத்து வச்சுருவேன். ஏதாவது வந்துச்சுன்னா இந்த லிவர் ஹார்ட் கிட்னி எல்லாம் பக்கத்தில் படிப்பேன். நியூராலஜி நான் மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நைட்டு 1 மணி 2 மணிக்கு அப்படியே I will love it because I love that feel. ஸோ இது எப்படி வருதுன்னா அந்த செரிபெல்லம்ல 2-3 சர்க்யூட் இருக்கும். ஸோ இந்த சர்க்யூட் எடுக்கும் போது இந்த ஒரு சர்க்யூட் வந்து அதோடைய ஃபுல் ஃபோர்ஸை கொடுத்துக்கிட்டே வரும். ஸோ வேகமாக அந்த கத்தி வரும். அது வரும்போது ஒரு பர்டிகுலர் இதில்
இதுல இருந்து அந்த சர்க்யூட் அதுக்கு போகும், இந்த நியூரான்ஸ் அப்படியே அதை டேம்பன் பண்ணும். ஸோ இந்த நியூரான்ஸ் அப்படியே தூக்கும், இந்த நியூரான்ஸ் அப்படியே டேம்பன் பண்ணும். இப்படி தூக்கும், அப்படியே டேம்பன் பண்ணி அந்த கத்தி வந்து கரெக்டாக இருக்கும். தான் டிரைவிங் பண்ணுறீங்க, கார் டிரைவிங் பண்ணுறீங்க, இல்லைன்னா ஒரு 2 வீலர் டிரைவிங் பண்ணுறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் சைக்கிள் ஓட்டிட்டீங்களா நீங்களாம்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் சைக்கிள் ஓட்டுறப்போ இப்படி வந்துருச்சுல, இப்போ எப்படி ஓட்டுறீங்க சைக்கிள்? இப்படி போறப்பவே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அப்படி வருது. பயங்கர நீங்க பாட்டுக்கு ஃபோன் பேசிட்டே ஓட்டுறீங்க, பாட்டு கட்டிக்கிட்டே ஓட்டுறீங்க. நீங்க ஓட்டுறது பார்த்தா நமக்கே பயமா இருக்கும். ஆனா உங்களுக்கு 100% you are confident that you will not fall. Maximum somebody will come and hit you finally, but you will not going to fall. So how you are able to do this balance? How this is working? Your cerebellum is involved. Cerebellum தெரியும், இவ்வளோ உங்க பாடி வெயிட் எவ்வளோ லீனா இருக்கீங்க, எவ்வளோ விஷயத்தை கால்குலேட் பண்ணும். நீங்க சைக்கிள் எடுத்து போறப்பவே டெம்பரேச்சர், எதிரில் இருக்கிற காத்து, அந்த காத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய பேலன்ஸ் வரும். காத்து புஷ்ஷுன்னு இந்த பக்கம் அடிச்சதுன்னா உங்களுடைய செரிபெல்லம் வந்து உங்களை அப்படியே பாடி டில்ட் பண்ணி ஓட்டுங்க. காற்று நல்லா அடிக்குது, காற்றே அடிக்கலைன்னா அது ஒரு மாதிரி, ஃபாஸ்ட்டாக போகிறப்போ ஒரு மாதிரி, பின்னாடி ஒருத்தவங்க உட்காந்து இருக்கிறப்போ அது வேற மாதிரி. எல்லாத்தையுமே இந்த செரிபெல்லம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு 150 200 டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணி அதை அசம்பிளி பண்ணி அவ்வளோ அழகாக உங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ நீங்கள் அப்படியே கையை விட்டுட்டு அப்படியே வரீங்க, பயங்கர பூரா வண்டி ஓட்டுங்க. So this is the brain, how it works. So இது வந்து brain how it works ன்னு பார்க்கக்கூடாது. brain எப்படி இந்த வேலையை செய்யுது, எப்படி இதுக்கு இந்த கெப்பாசிட்டி வருது. லாஸ்ட்டாக ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன், இந்த கிளையல் செல்ஸ்ன்னு சார் சொன்னார், ஒண்டர் ஆஃப் கிளையல். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூரான்ஸ் எடுத்து பிரெயினோட பிரெயின் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அண்ட் நியூரோகிளையல் செல்ஸ். யார் சொன்னா? குட் பாய். The brain is made up of neurons and glial cells. இது வந்து ஒரு 60-70 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அப்போ எல்லாரும் ஒரு கான்செப்ட், நியூரான் தான் வந்து ஹீரோ, நியூரான்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹீரோ, glial cells are called maid cells. maidனா என்ன? வேலைக்காரங்க. ஸோ ஒரு நியூரான் வந்து ராஜா மாதிரி, ஒரு நியூரானுக்கு 50 வேலைக்காரங்க. இப்படியே டெக்ஸ்ட் புக்கில் போட்டு முடிச்சிட்டாங்க. நான் MBBS படிக்கிறப்போ அப்படிதான் இருந்துச்சு. இப்போ 1992 வந்து நான் டெக்ஸ்ட் புக் படிக்கிறப்போ the neurons are like kings, the glial cells are like maid, called MAID, maid cells. Each neuron is surrounded by 50 maid cells. They are there to serve the neuron. இப்படிதான் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்துச்சு. இப்படிதான் முடிச்சிட்டாங்க. இப்படிதான் எல்லாம் படிச்சுட்டு நியூரான்ஸ்ன்றாங்க. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஜாப்பனீஸ் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணா, he is not happy with this. ஓல்ட் டெக்ஸ்ட் புக் இப்படிதான் இருக்கு, பட் he says no, ஒத்துக்க மாட்டேங்குது. ஏன் அவன் என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்றான் தெரியுமா? ஒரு நியூரானுக்கு 50 வேலைக்காரங்க. இந்த மாதிரி பிரெயின் இருக்காது, பிரெயினோட கெப்பாசிட்டி இது இல்லையே, பிரெயின் வேற மாதிரி இருக்குமே, இது நீங்க சொல்ற மாதிரி இல்லையே பிரெயின், நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா he is thinking about neuronal plasticity. தெரியுமா neuronal plasticity? கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கு காது நல்லா கேட்கும், காது கேட்காதவங்களுக்கு கண்ணு நல்லா தெரியும். ஒரு ஒரு அதாவது பிரெயின் வந்து எப்படி சொல்றாங்கன்னா, ஹியூமன் பிரெயின் வந்து ஒரு 1.5 கிலோஸ் இருக்கு. இது எவ்வளவு பயங்கர பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்னா, இதுல ஒரு இப்போ காது கேட்கறேன்னா உங்க டெம்போரல் போன், இந்த டெம்போரல் லோப்ல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரல. ஸோ அவருக்கு காதில் அடிபட்டுருச்சு, யாரும் அடிச்சிட்டாங்க, பிகம் டெஃப். ஸோ இந்த டெம்போரல் லோப் வந்து நோ இம்பல்ஸ், சும்மா இருக்கு. இப்படி இருக்கும்போது பிரெயினுக்குள்ளேயே ஒரு இன்டர்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. அது என்ன சொன்னோம், இந்த பார்ட் சும்மா தான் இருக்க, ஆக்சிபிட்டல் லோப், இந்த உங்களுடைய விஷன் ஆக்சிபிட்டல் லோப். இவர் என்ன சொல்லுவாரு, சும்மா தான் இருக்கு, நான் எடுத்துருவா அப்படின்னு. நான் கொஞ்சம் அதுக்குள்ள என் நியூரான்ஸ் அதுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணி நான் அந்த ஏரியாவை எடுத்துக்கிறேன், சும்மா தானே இருக்கு, ஃப்ரீயா விடக்கூடாது. உடனே பிரெயின் நான் சொல்ல நீங்க எடுத்துக்கணும். அதனாலதான் கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கு இந்த பக்கம் கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கு வந்து காது நல்லா கேட்கும். ஸோ தோஸ் ஆர் பீன் பிளைண்ட்னா அவங்க ரோட அழகா கிராஸ் பண்ணி போவான், நீ நானும் மாட்டிப்போம், அவன் கரெக்டா போவான். நீங்க பாத்துருக்கீங்களா ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் சின்ன சின்ன சவுண்ட் அவங்களுக்கு கேட்கும். நம்ம சொல்லுவோம் நான் இவ்வளோ ஃபிட்டா இருக்கேன், நான் போய் எனக்கு தெரியல, பட் என்ன கூட அவன் ஃபிட்டா இருக்கான்னா அவனுக்கு பிகாஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் neuronal plasticity. The brain does not allow any part of the body to be wasted. Part of the brain, every centimeter it will take, it will use it intelligently. The brain uses the brain intelligently. Brain is one of the most fascinating and most intelligent organ. For example, ஸ்கூல்ஸ்ல இப்போலாம் நிறைய மாறிடுச்சு. அந்த காலத்துல ஸ்கூல்ஸ்ல ஒரு விஐபி வராங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் எல்லாரும் வாசல்ல நிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து சொல்றாங்க வாசல்ல நில்லுங்க, ஒரு விஐபி வராரு. அன்னைக்கு ஒரு வெயிலான ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்கு, ஆனா நிக்கணும். அன்னைக்கு பார்த்து விஐபி லேட்டு நீ நின்றுட்டே இருக்கிற. அப்ப என்ன நடக்கும்னா, உன்னுடைய பிரெயினுக்கு
will sense நீ ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய blood flow வந்து போகாது. ஹார்ட்டுக்கு திருப்பி போகாததுனால ஹார்ட்டு மற்ற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் பிரெயினுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் இன்டர்னலா, பாஸ் உட்கார சொல்லுங்க பாஸ். ஸோ உன் பிரெயின் உனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கும், நீ ஏன் உட்கார முடியாது, சும்மா அப்படி ஒரு நிமிஷம் அப்படி உட்காரலாம்ல அப்படின்னு. அப்போ அவன் சொல்லுவான், உட்காந்து அடிப்பாங்க, திட்டுவாங்க, டீச்சர் திட்டுவாங்க, உட்கார முடியாது. அவங்க யாரும் உட்கார, நான் மட்டும் எப்படி உட்கார முடியும், கேர்ள்ஸ்லாம் நிற்பாங்க இருக்காங்க, அந்த பாய் சொல்லுவாங்க, ஓகே நான் ஐ பாய் அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த பிரெயின் சொல்லுவாங்க, மறுபடியும் அவங்க எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, பாஸ் நல்லதே இல்லை பாஸ், கொஞ்சம் உட்காந்து. அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பெயின் சென்சேஷன் வந்து அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அந்த பிரெயின் வந்து பெயினை கொடுக்கும், கால் வலிக்கும். ஸோ நம்ம இப்படி பண்ணுவாங்க புரியுது. ஆனால் பிரெயின் இஸ் கிவிங் ஹிம் இன்ஃபர்மேஷன், டே உட்காரா, யுவர் பிளட் ஃப்ளோ இஸ் கெட்டிங் லோ, நல்லது அது அப்படின்னு பிரெயின் சொல்லுது. நீ என்ன கேட்பானா, இன்னைக்கு கேட்கறதா இல்லை, கடைசி என்ன பண்ண பிரெயின் சொல்லி சொல்லி பார்க்குது, கேட்கவே இல்லை, இது பண்ணும் அப்படியே விடுவான். விழுந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா பிரெயினுக்கு பிளட் ஃப்ளோ கிடைச்சிருச்சு, எல்லாம் நார்மல் ஆயிடுச்சு, திருப்பி ஒரு செகண்ட் என்னாச்சு அப்படின்னு. ஸோ ஹூ சேவ் யூ with whose permission? Without your permission. So brain saves you because it is a master, it knows what to do. ஒரு மரியாதைக்கு உன்கிட்ட சொல்லு, நீ சம்டைம் உட்கார்றா, நீயே உட்கார்ந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுது. கேட்கலன்னா பிரெயின் என்ன பண்ணுது? So brain saves you from you. It saves you from you. அதுதான் அப்படிப்பட்ட பிரெயின் தான் இந்த கிளையல் செல்ஸ். ஒரு ராஜா மாதிரி, ஒரு 50 வேலைக்காரங்க மாதிரி இந்த கதை அதுக்கு ஒத்துக்கணுமா? ஒரே ஒரு சயின்டிஸ்ட் மட்டும் சொல்றான், இந்த ஒத்துக்கவே மாட்டேன்ற, ஹோல் வேர்ல்டு ஒத்துக்குச்சு, இவன் சொல்றான் முடியாது முடியாது. ஒவ்வொரு வாட்டி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போறான், இது ஒத்துக்க முடியாது பஸ், இது ஒரு ராஜா இந்த மாதிரி கிடையாது பஸ், பிரெயின் அப்படி கிடையாது, நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையாதுன்றான். அப்போ அவங்க சொல்றாங்க ப்ரூவ் பண்ண. ஸோ இவங்களோட யூஷுவல் சிஸ்டம்ல வந்து ஒரு எலக்ட்ரோடு மாதிரி வச்சு அதை சோடியம் சேனல்ஸ்ல வச்சா ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் போய் இது மாதிரி கிளையல் செல்ஸ்ல இல்லை. ஸோ அவங்க சொல்றாங்க, வாடா ஏன்டா நீ ஒரு சயின்டிஸ்ட் மட்டும் இப்படி இருக்க, இங்க பார் நியூரான்ல வருது பார், கிளையால வரல பார், சோடியம் கொடுக்குறேன் வருது வரல, கேளுடா நாங்கெல்லாம் சயின்டிஸ்ட், நாங்க சொல்றத கேளு, இது இப்படித்தான் போ அப்படின்னு. அவன் சொல்றாங்க ஜாப்பனீஸ், அவன் போய் லேப்ல என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்கறான், கடைசியில் என்ன பண்றான், இவங்க சோடியம் தான் யூஸ் பண்றாங்க, அவன் பொட்டாசியம் யூஸ் பண்றான். அவன் வேற ஒன்று யூஸ் பண்ணி அவன் லேட்டஸ்டா கண்டுபிடிச்ச செய்தி என்னன்னா, the most important, இன்னைக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல சொல்றாங்க, the most important part of the brain is not the neuron, it is the glial cells. Total science has changed. அவன் சொல்றான் இந்த நியூரான்ஸ் தான் உங்களுடைய, இந்த glial cells தான் ஒரு நியூரானுக்கும் ஒரு 5 ஒரு 3 லெவல்ல இருக்குதுன்னா இந்த நர்வ்ஸ் எல்லாம் இந்த நியூரான்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்க்கிற, they cause arranged marriage of the neurons. இந்த வேர்ட் தான் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு. The arranged marriage, இந்த நியூரானும் சேரணும்னா arranged marriage between the neurons, அந்த கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது, அப்பதான் இந்த இந்த marriage is done by glial cells. They cause arranged marriage of the neurons. If glial cells is not working, your neurons are not going to join. இப்போ சொல்லுங்க, who is the hero? Neuron or the? Yes. So இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து அப்படியே மாறிடுச்சு. The neurons are like kings, the glial cells are 50 servants-ங்கிறது போய் the neurons are there, the glial cells are there. The glial cells are able to play a significant role in the functioning of the brain. Full stop. இன்னைக்கு இருக்கிற புக் இன்னும் ஒரு 20 இயர்ஸ்ல எப்படி வரும்னா, the neurons are there, the glial cells are there. Sorry, the glial cells are there in 50 numbers and neurons are there on 1. The neurons are controlled and they are monitored by the glial cells. So science அப்படியே உல்டாவா மாறுது. ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் வருது, பிரெயினை மட்டும் ஏன் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல? பியூட்டிஃபுல் ஆன்சர் இருக்கு, யாராவது சொல்ல முடியுமா? Why we are not able to understand brain and you will never be able to understand brain completely. Why? Because brain is reading, because brain is the thing which is functioning the brain. நான் அழகா சொல்லுவேன். And in the future, நான் தானே சொல்றேன், in the future the complete understanding of the brain will be possible in the future. ஆனா உங்களால கிடையாது. You will not be able to do. Robots will be able to do it. You will never be able to do. Human beings will never be able to understand. brain படிக்க முடியாது. You cannot learn yourself.
இப்போ நீ உன்னை படிக்கணும்னா வெளியில இருந்தா ஒரு சோர்ஸ் இருந்து படிக்க முடியும். எர்த்த படிக்கணும்னா எர்த்துக்கு வெளியில போய் தானே பார்க்க முடியும். எர்த்துலயே இருந்து எர்த்த எப்படி படிக்க முடியும்? So you cannot use your brain to understand your brain. So how to understand the brain means you have to create a technology which will be away from the brain, apart from the brain, more complicated in the brain to understand it. புரியுதா? So எல்லாருக்கும் நியூராலஜில பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னு. So I think போதும்ல சார்? ஓகே. So என்னன்னா இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Think laterally. If you are not able to think laterally, even if you get a NEET score, even if you get an MBBS, you are just going to work in an MBBS. ஒரு MBBS டாக்டரா நீங்க ஒர்க் தான் பண்ண முடியும். நான் ஒரு MBBS டாக்டரா நீங்க இந்த சொசைட்டியை மாத்தணும்னா lateral thinking has to be there. You have to think intelligently. Thinking power இருக்கணும். Particularly those who are taking engineering. இந்த மெடிசன் கூட ஓரளவுக்கு போயிடலாம். Engineers, if you are uniquely thinking, யூனிக்கா நீங்க யோசிக்கிறீங்கன்னா இந்த உலகத்துல நீங்க பெரிய ஆளாக முடியும். இந்த யூனிக் ஆட்ரிபியூட் எப்போ வரும்னா நீங்க படிக்கிறதுல தான் வரும். அது படிக்கிறது எப்போ வரும்னா நீங்க பேஷன் டெவலப் பண்றதுல தான் வரும். அந்த பேஷன் எப்போ வரும்னா சப்ஜெக்ட் எப்போ நீங்க லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்பதான் வரும். அந்த சப்ஜெக்ட் எப்போ நீங்க பிடிக்கணும்னு ஆரம்பிக்கிறீங்களோ சப்ஜெக்ட் பியூட்டியை தேடணும். When you open your textbook, search for the beauty in science, not for the numbers in science, which is going to come from the MCQs. The beauty, இதுக்குள்ள என்ன பியூட்டி இருக்கு? இதுக்குள்ள என்ன பியூட்டி இருக்கு? ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம அறிவியல் தமிழ் நூலகத்தை உங்கள் லைப்ரரியில் வச்சுருக்கோம். those who have a free time, those who have a passion, those who are very comfortable, நீங்கள் எக்ஸாம் பாஸ் ஆகிடணும். பேசிக்கலி எக்ஸாமே பாஸ் ஆகாமல் அறிவியல் தமிழ் நூலகத்துக்கு போனது தப்பு நாடு. முதல்ல எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும். those who are comfortable in their exams, எனக்கு மார்க் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்றவங்க, they can go the books are there, take a book, read the book, and then call 6 of your friends, make them sit, talk for 10 minutes about the book, and then if the photograph is coming to us, we will give an international certificate saying you have reviewed the book. That's the deal. Okay, so this you can show for your when you go for a job, when you go for your appointments or along will give some. So our purpose in making the science library is to make you intelligent thinking people, not just those who are reproducing what is in the textbook. Nalla vaanga. I expect few scientists from this room, few great doctors from this room, few great engineers from this room, and few great people who are going to change the course of this country, who are going to make ARM school proud, who are going to make the country proud, who are going to make your family proud. So basic thing is start thinking. 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 Sindhikanam. Thank you. God bless you. சைக்காலஜினா அந்த இடத்துல நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்போ நம்மளாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இவங்க வாயில சொல்றது நான் மனசார சைக்காலஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ லவ் இட் சைக்காலஜி. ஸோ நான் உங்களை மாதிரி +2 முடிச்சுட்டு உட்காருங்க. +2 முடிச்ச உடனேயே சைக்காலஜி பண்ணணும்னு போனேன், ஆசைப்பட்டேன். எங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னேன் ஐ வாண்ட் டு டூ பிஎஸ்சி. அப்போலாம் பிஎஸ்சி இல்லை, பிஏ. நான் சொல்கிறது 1992. பிஏ சைக்காலஜி பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அப்போ எங்கள் பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்க நீ என்ன படிக்கணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். உங்களுக்கு சொல்கிறாங்களே அதே மாதிரி நீ பிஏ சைக்காலஜிலாம் நல்லா இருக்கு, சொல்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு, உட்கார் அப்படின்னு. சரின்னு உட்காந்து MBBS கிடச்சிச்சு. மரியாதையாக போய் இதுதான் சொன்னேன், மரியாதையாக போய் ஸ்டாண்டிங் மெடிக்கல் காலேஜில் MBBS படிச்சிட்டேன். படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அப்போ நான் மேரேஜ் வேறு ஆயிடுச்சு. அப்போ என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்கிறேன் எனக்கு சைக்காலஜி படிக்கணும்னு ஆசை, ENT படிங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், ஏர்ன் பண்ண முடியும், உங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது, பொறுப்பாக பேசுங்க, சைக்காலஜி மைண்டு இதெல்லாம் பேசாதீங்க, தூங்க ENT படித்தேன். ENT படித்து முடித்த உடனே அப்போ திருப்பி போய் சொன்னேன். அப்போ எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் எனக்கு சைக்காலஜி படிக்கணும், ஏன்டா இதான் MBBS பண்ணிட்டேன், ENT பண்ணிட்டேன், ஒரு MD படிச்சுன்னா காலேஜ் வாத்தியார் ஆகிடலாம் அப்படின்னு MD ஃபிசியாலஜி படிக்க சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகிட்டேன். இப்போ நான் ஒன்று பண்ணேன், என்ன பண்ணேன், யாரையுமே கேட்கல. ஏன்னா இப்போ நான் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ மேரேஜ் ஆனதுனால அப்பா கிட்ட கேட்கல. ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் காலேஜில் வாத்தியார். ஸோ சேலரி வருது. இப்போ ஒய்ஃபும் வந்து சரி ஓகே அப்போ நான் சொன்னேன் ஒய்ஃப்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அந்த சைக்காலஜி படிக்கணும், இதெல்லாம் உங்கள் வேலைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும். இல்லை
இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, சம்பளம் வந்துடும். அப்போ எதாவது பண்ணி போங்க, சும்மா இருக்கிறதுக்கு எதாவது பண்ணிட்டு. ஸோ அந்த மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியுடைய கவுண்டரில் போய் நான் நிற்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டைம். என்னுடைய அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை கொடுக்குறேன். ஏன்னா பிஎஸ்சி, அப்போ பிஎஸ்சி சைக்காலஜி ஆயிடுச்சு. பிஎஸ்சி சைக்காலஜி பண்ணணும்னா மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் +2 அண்ட் யூ ஷுட் பி ஏஜ் 18 கரஸ்பாண்டன்ஸ். ஸோ அந்த கவுண்டர் வழியாக அதை அப்படியே கொடுக்குறேன். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த MBBS DLO MDன்னு எழுதி கொடுத்தேன். அந்த கவுண்டரில் ஒரு அம்மா வாங்கினாங்க, இது இங்கே வந்துருக்கீங்க அப்படின்னு. இல்லை சைக்காலஜி பண்ணி. நீங்கள் ஏன் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் தான் MD ஆச்சு. என்ன சார் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமா? அந்த 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 இது இருக்குல்ல, அதோட ப்ராப்ளம், என்ன ப்ராப்ளம்? ஏன் சைக்காலஜியே படிக்கிறீங்க? நீங்கள் படிக்கக்கூடாது சார், போங்க சார். அப்புறமா பார்த்தா அப்புறம் வெளியில் வந்துட்டு இந்த கவுண்டர் வெளியில் வந்தோடனே அப்படியே பார்த்து ஒரு டீ கடை இருந்துச்சு, ஒரு பட்டர் பிஸ்கட், ஒரு கப்பு டீ, பேப்பர் கப்பு. இல்லைடா எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க, நம்ம சைக்காலஜி படிக்கிறது உலகமே அகேன்ஸ்டாக இருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தா அதுக்கு இன்னொரு கவுண்டரில் இன்னொருத்தர் இருந்தார், வயசானவர். அவர் மிஷின் மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார். அட்லீஸ்ட் இந்த அம்மா பார்க்குது, அவர் பார்க்க கூட இல்லை. வரவங்களெல்லாம் அப்படியே இப்போ எடுக்கிறாரு, அந்த அப்பா அப்பா அப்படி இருக்காரு. இந்த கவுண்டர் தான் நம்ம கரெக்ட். மறுபடியும் ஒரு ஃபார்ம் வாங்குது, 60 ரூபா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம், புது ஃபார்ம். அந்த ஃபோட்டோவெல்லாம் கட் பண்ணி ஒட்டிட்டு இதில் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் +2. ஒன்றுமே பேசல, சைலண்டாக கொடுத்தேன். நான் சேர்ந்துட்டேன் சைக்காலஜி. ஸோ எப்படின்னா என்னுடைய அந்த பேஷனுக்காக நான் டாக்டர், ப்ரொஃபஸர் எல்லா ஈகோவையும் தூக்கி அப்படி பேக்கில் வச்சுட்டு நான் ஒன்றுமே ஒரு +2 மாதிரி நான் போனேன். ஸோ அங்கே போய் உட்காந்த உடனே பிஎஸ்சி சைக்காலஜி கிளாஸ் வாத்தியார் வந்து கிளாஸ் இருக்கிறார். அவர் பேர் சுவாமிநாதன் பேர், ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் சைக்காலஜி. தப்பாக இருக்கிறார். எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும், அவர் பிரெயினை பற்றிலாம் சொல்கிறாரு. தப்பா சொல்கிறாரு, நம்ம சொல்கிறாரு, இது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கம்முன்னு உட்காந்துருக்கும். பக்கத்தில் ஒருத்தர் வந்திருப்பான். அவன் ஏன் படிக்கிறான்னா, இந்த எஸ்ஐ போலீஸ்லாம் வந்து பிஎஸ்சி படித்தாங்கன்னா ப்ரொமோஷன் வரும். அதுக்காக அவன் வந்து தொட்டியோடு வருவான், இந்த லட்சியோடு வருவான். அவன் சொல்லுவான், டாக்டர் நீங்கள் டாக்டர்னு சொன்னால் வெளியே அனுப்பிச்சுக்கணும், கவர்மெண்ட் ஏன் தப்பு பேசுகிறாருப்பா அவருன்னு. நீங்கள் பாட்டுக்கு கவர்மெண்ட் புக் பண்ணுவீங்க. ஆனால் என்னால் புக்க முடியல. அவர் அப்படி போன உடனே நான் போய் கிளாஸில் போய் போர்டில் வந்து இதெல்லாம் சும்மா இருக்க முடியாதுல்ல. அப்படியே போயிட்டு வந்து சொல்லும் போது எவனோ சொல்லி கொடுத்துட்டோம். ஒரு அர்த்தம் நான் வந்தார், யாரும் நான் போனதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் எடுக்கிறேன் நம்ம கிளாஸில். அப்போ நான் சொன்னேன், நான் என்ன நீ எடுக்கிற உனக்கு என்ன தெரியும்னாரு. அப்போ நான் சொன்னேன், நான் வந்து MBBS. எப்படி நீங்கள் வந்தார்? நான் வந்துட்டேன் சார், எனக்கு ஆசையாக இருக்கு சார் படிக்கணும். சரி, அப்போ நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். நான் எடுத்து போனோடனே நீ எடு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் என்னோட நீங்கள் குவாலிஃபைடு டாக்டர், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ யூஸ் டு டேக் கிளாஸ், ஐ யூஸ் டு டேக். அப்போ பிஎஸ்சியில் வந்து அந்த எக்ஸாமுக்கு போகிறப்போ அந்த கிளாஸ் ரூமே ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். எக்ஸாம் ஹால் வந்து அந்த +2 பசங்க எழுதுகிற எக்ஸாம். எனக்கு அப்போ கல்யாணம் ஆகி வயசாகிடுச்சு, 30 வயசு. இன்னும் உட்கார கூட முடியாது. ஆனால் கட்ட எழுதுனா எல்லாரும் 10 பேப்பர் வாங்குவோம். நான் 12, 13 பிரெயின் டயக்ராம்லாம் போடுவேன். என்ன சார் பண்ணி சொல்லியே தரலையே சார், எனக்கு எப்படியோ தெரியும்டா அப்படின்னு. அப்பா அவன் கேட்பான், சார் நீங்கள் டாக்டர்னு நான் சொல்லுவேன், இல்லாட்டி எனக்கு சார். அதுக்கப்புறம் ஒரு நெட்ஒர்க், ஒரு 4 நெட்ஒர்க் வரும். ஒரு அம்மா பிரெக்னென்ட், அது வந்து 8 months பிரெக்னன்சி, அது கேரளா. அந்தம்மா டாக்டர் நான் பிரெக்னென்ட் ஆகிட்டேன், உட்கார முடியல. முதல்ல பிரெக்னென்ட் இருந்து போலீஸ். ஸோ இந்த பேப்பர் அப்படியே சர்க்குலேட் ஆகி ஒரு ஃபுல்லாக இருக்கணும். பிஎஸ்சி முடிச்சாச்சு. பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு திருப்பி அதே கவுண்டரில் போனால் இப்போ நான் பிஎஸ்சின்னு போட்டு எம்எஸ்சி முடிச்சிட்டேன். அப்புறம் கேட்டேன், நான் எம்எஸ்சி முடிச்சிட்டேன், இப்போ என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன். என்கிட்ட வேறு டிகிரி இல்லைடா, தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் எம்ஃபில் இருக்குது, அங்கே போய் படிக்கிறேன். அங்கே போய் எம்ஃபில் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட கேட்ட ஃபேதர் என்ன பண்ணுறது, பிஹெச்டி தான் பண்ணணும், அதுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, அங்கே போய் பண்ணுங்க. அங்கே தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நடந்துச்சு. பிஹெச்டி என்ரோல் பண்ணிட்டேன். என்னுடைய பிஹெச்டி கைடு இருக்காங்க, நான் இருக்கேன். அவங்க என்ன ட்ரெடிஷ்னலான மைண்ட் செட்டுனா, வந்த உடனே அவங்களுக்கு பயப்படணும், உட்கார சொல்ல மாட்டேன். பிஹெச்டி கைடு உட்கார கூட சொல்ல கூடாது, கம் அப்படிங்கும். நான் போவேன், இங்கே வந்து 40 கிலோமீட்டருக்கு போகணும். 40 பக்கத்தில் இருக்க காலேஜில் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டு, நானே பிஹெச்டி கைடு. என்கிட்டயே 4 பேர் படிக்கிறான் பிஹெச்டி. ஆனால் இந்த மக்கள் நான் பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட். ஸோ நான் வந்து சொல்லுவேன், அவங்க கூப்பிடுவாங்க, அது சொன்னார், யூ ஆர் கமிங். எஸ் மேடம், ஐ ஹேவ் அ மீட்டிங். டோன்ட் சே யுவர் மீட்டிங் டு மீ, ஐ சே கம் அட் 2.
உடனே அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி அந்த மீட்டிங் போய் அவங்க கிட்ட போய் போனோன்னு 2 o'clock போனோன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஐ எம் கோட் ஃபார் மீட்டிங் கம் டுமாரோ. எனக்கு ஒரு நான் ஒரு ஹெச்ஓடி ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் நான் டீன் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி கார் வச்சு போனா கம் டுமாரோ அப்படின்னு. 7 years எங்களுக்குள்ள இந்த ஈகோ கிளாஷ் நடந்துட்டே இருந்துச்சு. ஏன்னா அது சொன்னோம் ஐ ஆம் அ கைட், ஐ ஆம் யுவர் கைட், டு யூ நோ தட், ஐ ஆம் அ கைட் ஃபார் 2 students, யூ நோ தட் அப்படின்னு. சார் அப்பதான் நான் அவங்களை எப்படி பழிவாங்கினேன்னா என்னுடைய தீசிஸ் யூஸ்வலா 300 pages தான் இருக்கும், 800 page தீசிஸ் ஃபுல்லா நியூராலஜியை பேக் பண்ணி அந்த மாதிரி கொடுத்தேன். என்ன சார் இதுதான் மேடம் நம்ம லெவல் அப்படின்னு. சரி ஓகே, அப்புறம் நாங்கள் காம்ப்ரமைஸ் அவங்க சொன்னாங்க சரி ஐ எம் அ கைட், யூ ஹேவ் டு கிவ் த டியூ ரெஸ்பெக்ட். ஐ அண்டர்ஸ்டுட். அப்புறம் தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறமா போன உடனே நாங்கள் அந்த இதை வந்து ஒரு இது காமிச்சோம். ஒருத்தருக்கு அனுப்பின உடனே அவர் வந்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டு பிஹெச்டி வைவா வந்துச்சு. அந்த வைவா தான் அந்த சைக்காலஜி படித்தா என்னன்னு கேட்டலாமா, இங்கே தான் ஒரு பியூட்டி. நான் அப்போ கேட்குறேன் அவங்ககிட்ட, ஒருத்தர் ஃப்ரெண்டு இருக்கார் அவர்கிட்ட கேட்குறேன், வைவால அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்கறது யாரு அவங்க லிஸ்ட். ஒரு 3 பேர் சொன்னார், இவங்கெல்லாம் டெரர்ஸ், வந்தாலே டெரர் அப்படின்னு. இவங்களுடைய ஸ்கெட்யூல்லாம் கொஞ்சம் எடுங்க. இவங்க 3 பேரும் லீவ் இன்னைக்கோ அன்னைக்கு வச்சேன் பிஹெச்டி. அவங்க 3 பேரும் லீவ், ஸோ அவங்க 3 பேர் தான் வரல. ஸோ அதுக்கப்புறம் போன உடனே கேட்டாங்க, சின்ன சின்ன கேள்வி கேட்டாலும் பயங்கரமாக ஆன்சர் பண்ணி ஃபுல்லாக ஆன்சர் பண்ணி அந்த வைவா அந்த வந்தவங்க வந்து உனக்கு என்ன பண்ணணும் பிஹெச்டி தானே வந்தால் போதுந்தா அமைதியாக இருறாங்க. அப்படி தான் பண்ணேன். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, உனக்கு எது பிடித்திருக்கோ அதை நீ தொடர்ந்து பின்னோக்கி செல்ல வேண்டும். உங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்கிறதுக்காக ஒரு கோர்ஸை படிக்கலாம், ஆனா யூ ஷுட் கோ பேக் டு வாட் யூ வாண்ட் டு டு. இஃப் யூ வாண்ட் டு டு சைக்காலஜி, கோ பேக் லேட்டர் டைம். அதுதான் ரியல் பேஷன் ஃபார் அ சப்ஜெக்ட். நான் எம்பிபிஎஸ் ட்ரை பண்ணி 5 வருஷம் வெயிட் பண்ணி, டிஎல்ஓ வெயிட் பண்ணி, எம்டி வெயிட் பண்ணி, ஒரு 15 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஐ எம் ஏபிள் டு டூ தட் சைக்காலஜினா ஐ லவ் சைக்காலஜி. நீங்க நிறைய பேரை பார்க்குறீங்க சொசைட்டியில் +2 முடிச்சுட்டு அடுத்த வருஷம் ட்ரை பண்றது, ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ டாக்டர், ஒரு வாட்டி நீட்டுக்கு எக்ஸாம் எழுதி மார்க் வரலன்னா ஐ வில் பிகம் அன் இன்ஜினியர். வாட் இஸ் திஸ்? வாட் இஸ் திஸ்? வேர் இஸ் யுவர் பேஷன்? வேர் இஸ் யுவர் அர்ஜ் டு கோ பிஹைண்ட்? இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து எப்படின்னா ஒரு டைரக்ஷன் இல்லாத படகு மாதிரி, இப்படி காத்தடிச்சா இப்படி போகிறோம், அப்படி காத்தடிச்சா அப்படி போகிறோம், காற்று அடிச்சு கடைசியில் எங்கேயோ போகிறோம், நமக்கே தெரியல எங்கே போகிறோம். டோன்ட் பி லைக் தட். யூ ஷுட் ஹேவ் அ பேஷன், கோ பிஹைண்ட் த பேஷன், வாட் எவர் இட் டேக்ஸ். இந்த உலகத்தில் நிறைய சாதனை பண்ணவங்க எல்லாம் பேஷனை நோக்கியே போவாங்க, புரியுதா? யூ ஷுட் ஹேவ் அ பேஷன், கோ பிஹைண்ட் த பேஷன். ஐ திங்க் ஐ ஆன்சர்ட் யுவர் क्वेश्चन. யூ ஹேவ் அ பேஷன் ஃபார் சைக்காலஜி? யூ டோன்ட் ஹேவ் அ in future it will be good. Na இன்னைக்கு வந்து out of 10 people 4 people are abnormal. In the future out of 10 people 8 people will be abnormal. நீங்களே பாக்குறீங்களா உங்க வீட்ல எவ்வளவு பேர் abnormal இருக்காங்க? நீங்களே நார்மலா? நீங்களே நார்மல் ரியாக்ஷன் இருக்கா உங்களுக்கு? உங்க அம்மா ஏதாவது சொன்னாச்சு அப்படி சும்மா இருக்கீங்களா, கோபப்படுறீங்களா? என் டாட்டர்ஸ் இருக்காங்க, என் டாட்டர்ஸ், நான் இப்போ சவுதியில இருந்து வந்திருக்கேன். என் டாட்டர்ஸ் இப்போ 2 பேரும் காலேஜில் படிக்கிறாங்க. நான் வந்து எங்கள் டாட்டர்ஸ்க்கு ஈவினிங் 6 o'clock சொல்லணும், நைட்டு 9 o'clock டின்னர் போகிறது. ஐ ஹேவ் டு சே, வைஃப் சொல்லுவாங்க சாப்பிட போகலாமான்னு, நான் டக்குன்னு கேட்டீங்க சொல்லுங்க, தே ஹேவ் டு சே எஸ் ஆர் நோ. எங்கள் லைஃப்லாம் அப்படி கிடையாது. எங்கள் அப்பா நான் வாழ போகலாம் அப்படின்னா போய் மாட்டேன், புரியுதா? நீங்கள்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? யூ ஆர் சூசிங். Your parents say let us go outing na nee solra, which day nu naan solren, yes or no? இவனை கூப்பிட்டா போயிருக்கீமா? நல்லா they say which time to go, which time, which day, அவங்களுடைய ஸ்கெட்யூலை பார்க்குறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் மேக்கிங், ஸோ த பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி ஸ்கேர்ட் ஆஃப் யூ. த பேரண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து அவங்களே நீங்கள் வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மாதிரி பார்க்குறீங்க. உங்களுடைய பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ், ஹவு யூ ஆர் ரிலேட்டிங் டு them, how much you are sacrificing to them. அவங்களுக்கு என்ன தியாகம் பண்றீங்க நீங்க, புரியுதா? 2 பேர் இருக்கிற ஒரு வீட்டுல சிங்கிள் பாத்ரூம் இருக்கு, காலேஜ்ல ஸ்கூலுக்கு ஒரே டைம்ல 2 பேரும் போகலாம்னா சண்டை வருதா இல்லையா? வரணுமா, வரலாமா? அந்த காலத்துல தான் 10 பேர் ஒரு குடும்பத்துல ஒரே டாய்லெட்ல how they were able to accommodate
They are able to understand, adjust. So these are the problems with us. We are not understanding, we are not adjusting. We feel adjusting is giving up. இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து அப்படி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பொண்ணு வந்து நான் ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு பொண்ணு இங்கே உட்கார வைக்கணும்னு நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்கன்னா நான் ஏன் என்னுடைய ஸ்பேஸை கொடுக்கணும்னு மைண்டு வரும். அந்த காலத்தில் ஒருத்தவங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்தாங்கன்னா நான் எப்படி ஸ்பேஸை கொடுக்க முடியும்னு யோசிச்சேன். இந்த பொண்ணு கொஞ்சம் அப்படி பண்ணும், அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் அப்படி பண்ணும், எல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்பேஸ் ரெடி கிரியேட் ஆகும். தட் இஸ் இன் லாஸ்ட் செஞ்சுரி. 2000 கிட்ஸ்ல என்ன பிரச்சனைனா ஒருத்தங்க வரும்போது நீங்க இப்படி உட்காந்துங்க so that யாருமே உட்காரக்கூடாது இடம் எனக்கு அப்படின்னு. So this is what you are changing. So psychology is highly needed because people require mind to be with the community. So psychology is a very upcoming area. You can become a group psychologist if you take. Any more questions? So brain வந்து brain படிக்க முடியாது, but robots were made by the humans. உங்களுக்கு ரோபோட்ஸ் உடைய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உடைய உண்மையான சுயரூபம் ஒன்றும் தெரியல. அதை நாங்கள் சொல்றது they are very dangerous. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் போயிட்டு இன்டர்நெட்டில் போயிட்டு the project which was stopped by Facebook அப்படின்னு போட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் which was stopped by Facebook கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராஜெக்டை ஆரம்பிச்சு நிறுத்திட்டாங்க, பயந்துட்டாங்க. என்ன நடந்துச்சுன்னா 2 சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸை 2 ரூம்ல வச்சுட்டு லைட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு எல்லாரும் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டருடைய கம்யூனிகேஷன் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டு 2 சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸை வச்சுட்டு they all went to home. the day is closed, the day is over. அடுத்த நாள் காலையில வந்து பார்த்தா இந்த கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு பிரிண்ட் அவுட், அந்த கம்ப்யூட்டர்ல இன்னொரு ரூம்ல இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு பிரிண்ட் அவுட். இது என்ன லாங்குவேஜ்னா புதுசா ஒரு லாங்குவேஜ். என்ன நடந்திருக்குன்னா நைட்டு 2 கம்ப்யூட்டரும் பேச ட்ரை பண்ணிருக்கோம். they were trying to communicate. அப்போ அதை கம்யூனிகேட் பண்ணும்போதே சொல்றது நீ இங்கிலீஷ்ல டைப் பண்ணாலும் அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும், பைனரியில பண்ணாலும் தெரிஞ்சிடும், புதுசா ஏதாவது ஒரு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ஏன்னா it knows human beings are watching us and if you want to talk in a way they don't understand. So they were communicating ஒரு incoherent-ஆ 2 கம்ப்யூட்டர் வந்தோடனே அவன் அடுத்த நாளுக்கு பிரிண்ட் அவுட் கொடுத்த உடனே stop this project because they are able to think. They know you. They know what kind of an animal you are and they can become your leaders and they are going to become the leaders and they will understand. First artificial intelligence உடைய பெரிய எய்மே to understand human brain. ஏன்னா உன்னை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உன்னை இது பண்ண முடியும். நாம வந்து நினைக்கிறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக வரும்ன்றப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம், நாம தானே எல்லாம். நாயுடைய கதை தெரியுமா சார்? டைம் இருக்கு சார், ஒரு 5 நிமிஷம். நாய் எப்படி வந்துச்சு எனக்காவது யோசனை. நாய் வளர்க்குறீங்களா? இவ்வளோ வளர்க்குறாங்க அப்படி இருக்கு. இல்லை யார் வீட்டில் நாய் இருக்கு? என்ன மாதிரி நாய்? வீட்டுக்குள்ள வர நாயா, கேட்ல இருக்கிற நாயா? நாயின்னு சொல்லுது. வீட்டுக்குள்ள வர நாயா? சம்டைம்ஸ் ஃபுல் டைம் வீட்டுக்குள்ள இருக்குமா? நீ வச்சிருக்கியாமா? என்ன நாய்மா? Golden retriever. இந்த நாய் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? The evolution of the dogs. இந்த டாக்ஸ்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? யார் இந்த டாக்ஸ்? யோசிச்சீங்களா? அப்படி இந்த நாய் என்ன இப்படி மட்டும் நாய் மட்டும் வித்தியாசமா இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த ஹோல் வேர்ல்டுல நாய் மட்டும் ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்டா இருக்கும். காலையில நான் ஒரு டிக்டாக் வீடியோ பார்த்தேன், டிக்டாக்ல யூடியூப் வீடியோ. ஒரு குழந்தை ஷார்ட்ஸ், ஒரு குழந்தை அழுதுட்டு இருக்கு, ஒரு நாய் கர்ச்சீஃப், ஒரு குழந்தை அழுவுது, ஒரு நாய் கர்ச்சீஃப் எடுத்து கொடுக்குது. ஏன் அழுவுறா அப்படின்னு அப்புறம் அப்படியே தட்டுது நாய். அப்போ இந்த நாய் யாருன்னு ரெவல்யூஷன்ல அப்படியே பாக்குறான் இந்த நாய் மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு. நாய் இஸ் a breed, is a species created by human beings. நீங்க உருவாக்குனது. You created it. எப்படி நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்க? We were living in the caves. We were living in the caves. உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு வந்து ஒரு யூடியூப்ல ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இருக்கு. அந்த கான்செப்ட் என்னன்னா இப்போ தூக்கம் வரலன்னா தூக்கம் வர்றதுக்கான ஒரு ஹிப்னோடைசிங் கரெக்டா அது பேர் தெரியல. பியூட்டிஃபுல். ஹூ செட் ஏசமர் தெரியுமா? இதுக்கு வந்து தூக்கம் வராம இருக்கிறவங்களுக்கு பலருக்கும் பல கண்ட்ரீஸ்ல ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னா இது கூட சரியா
இது வராதா, இது வராது, இதுதான் வரும், ஸ்கிராட்ச் தான் வரும். இதுதான் வந்து ஏஎஸ்எம்ஆர். இந்த மாதிரி வீடியோஸை போய் பாருங்க, வீட்டுல போய் பாருங்க, யூடியூப்ல சத்தமான வீடியோஸ் வரும். இது மேக்ஸ் people sleep peacefully. எப்படி how it works? தூங்குறேன்னு சொல்றேன், ஃபோக்கஸ் பண்றேன். எப்படி பல லட்சம் வருஷம், many lakhs and lakhs of years we were living inside the caves. நம்ம கேவுக்குள்ள தான் இருக்கும், கேவுக்குள்ள தான் வாழ்ந்தோம். ஓப்பன் ஸ்பேஸ்லாம் கிடையாது, பில்டிங்லாம் கிடையாது. கேவ்ஸ்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கப்போ ஒரு கேவ்ல ஒரு 100 ஃபேமிலிஸ் அப்படியே தூங்கிட்டு இருக்கும். அப்ப அந்த கேவுக்கு ஒரு தலைவர்னு ஒருத்தர் இருப்பான். அவன் தான் லாங்குவேஜை கண்டுபிடிக்கிறான். இந்த கேவ்ல எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அவன் ஒருத்தன் வந்து திங்க் பண்றான், அந்த கேவுக்குள்ள ஒருத்தன் திங்க் பண்றான். அவன் என்ன பண்றான், போய் அவன் வந்து டிரா பண்றான், ஏதோ செஞ்சுட்டு இருக்கான். அவன் மாதிரி ஒரு 4-5 பேர் உட்காந்து ஏதோ பண்றாங்க. சின்ன சவுண்ட் வருது. They are discovering language. அப்ப இந்த மக்கள் வந்து they are feeling okay, ஒரு அறிவாளி தான், ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நமக்காக தான் ஒர்க் பண்றாங்க, நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு நிம்மதியா தூங்குறான். அந்த சவுண்ட் இப்ப கேட்டாலும் நமக்கு அது பயங்கர ஹாப்பினஸ் கொடுக்குது. ஏன்னா we feel comfort, somebody is there to guide us. ஏன்னா அதான் கைடன்ஸ் தான். ஸோ இந்த கேவ்ல இருந்தபோது மேல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, வேட்டையாடுறதுக்கு காலையில போயிடுவாங்க, சாயந்தரம் தான் வருவாங்க. ஏன்னா அவங்க மேல்ஸா இருந்தாங்க. ஒரு பெரிய மரத்தையே தூக்குவாங்க, உங்களால யாராலும் தூக்க முடியாது, கவலையே. சரியா? அப்போ அவங்க போயிருந்த உடனே லேடிஸ் மட்டும்தான் இங்க இருப்பாங்க. லேடிஸும் குழந்தைங்களும் இருப்பாங்க. இந்த உல்வ்ஸ் வரும், உல்வ்ஸ் ஓனா வந்து வாசல்ல நிற்கும். அந்த ஓனாக்கு என்ன ஐடியானா, அவங்க தான் போயிட்டானுங்க உள்ளெல்லாம், இது வந்து 10 கிலோ, இது வந்து 20 கிலோ, அதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மைண்ட்ல சாப்பாடு. இந்த குழந்தை அப்படி வெளியே வந்தால் 10 கிலோ சாப்பாடு எடுத்துன்னு ஓடிடும். ஸோ இந்த லேடிஸ்க்கு வெப்பன்ஸ் எதுவும் இல்லை. ஹஸ்பண்ட்ஸ்லாம் வேலைக்கு போயிட்டாங்க, ஐ மீன் கட் பண்ண போயிட்டாங்க. அப்படியே யோசிச்சாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. அது என்ன அப்படியே வெட்டி பார்த்தாங்க, அது என்ன பண்ணுது இந்த உல்வ்ஸ், சவுண்ட் வருதா, இதை பயமுறுத்தணும்னா என்ன பண்ணணும், நம்ம எப்படி ஊன்னு சொல்ல முடியும், நம்ம வந்து ஸோ இது மாதிரி இவங்க சவுண்டை கிரியேட் பண்ணோன்னே அது என்ன நினைச்சுக்கும், நம்மளோட ஒரு டேஞ்சரஸ் அனிமல் வருது. அதாவது இந்த வெளியில போனாங்க இல்லை, அவங்கள கூட மன்னிச்சிடலாம், நம்ம கண்ணிலேயே படாம ஒரு ஸ்பீஷஸ் இருக்கு. ஏன்னா அது பயங்கர சவுண்ட்லாம் வருது. ஆனால் லேடிஸ் வெளியில போக மாட்டாங்க, உள்ளே இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ இந்த 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 ஓனாயிலேயே கொஞ்சம் பாவப்பட்ட ஓனா. இப்போ நீ வெளியில வந்து நான் ஃபைட் பண்ணி நீ சவுண்டை விட்டு நான் வந்து அதெல்லாம் வேணாம், நான் பாஸ், நான் வாசல்ல நிற்கிறேன் பாஸ், நீங்கள் ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் பாஸ் அப்படின்னு ஒரு குரூப். நீங்களா ஏதாவது போட்டு கொடுங்க பாஸ், நீங்கள் கறி சாப்பிட்றீங்க, அந்த போன்ஸ்லாம் இருக்கும்ல பாஸ், அப்படி கொட்டுங்க பாஸ், நான் சாப்பிட்டு போயிடுறேன் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த உல்வ்ஸ்ல ஒரு பிரீடு வந்து நாயா எவ்வளோ ஆகுது. அது என்ன பண்ணுது, அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு உள்ள வந்து அட்டாக் பண்ணல. அப்போ அது சொல்லுது, உனக்கு என்ன பண்ணா வீட்டுக்குள்ள போகணும் அப்படின்னு. என்ன பண்ணணும், நன்றியோட இருக்கணும். செய்வியா, செய்வோம் பாஸ். எவனாலும் எக்ஸ்ட்ரா வந்தா நீ குழப்பியா, குலைக்கிறேன் பாஸ். இங்க அங்க தூங்குறானே அவன் இங்க வந்தானா நீ குழப்பியா, குழப்ப பாஸ். உங்களுக்கு மட்டும் நான் உண்மையா இருப்பேன் பாஸ், நீங்க வந்தீங்கன்னா வாழலாம் ஆட்டுவோம் பாஸ், உங்க கூடயே இருப்போம் பாஸ், திருட மாட்டேன் பாஸ், உங்க பிள்ளைங்களெல்லாம் பார்த்துப்போம் பாஸ். அப்படியே உருவாக்கி அந்த நாய்க்கு அந்த ஆட்ரிபியூட்டை வளர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அதுக்கு பிள்ளை வரும். இவன் அப்படியே பில்டிங் கட்டி வீடு கட்டி வந்துட்டான். இப்போ அந்த நாயும் வந்துச்சு. அதனாலதான் நாய்க்கு நன்றி இருக்கும். நாம எதிர்பார்க்குற மாதிரி இந்த அனிமல் மட்டும் இருக்கும். ஒரே ஒரு அனிமல் மட்டும், கேட் அப்படி கிடையாது. கேட் வந்து அது வேற மாதிரி. நாய்னா பிகாஸ் யூ கிரியேட்டட் டாக்ஸ், நீங்க ஷேப் பண்ணி செதுக்கி எடுத்துட்டு வந்து உனக்காக நீ உருவாக்கின ஒரு ஸ்பீசிஸ் தான் டாக். இதுலயும் காட்டு நாய்கள் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா, நாங்க யார் சொல்லுமா அந்த பக்கம் இருந்தா நான் உனக்கு கடிச்சிடுவேன் அப்படின்றது. அதனால நம்ம இந்த பாம்பரேனியன், இந்த பாவமா இந்த மாதிரி அந்த ஸ்கின் நல்லா ஸ்லப்பா இருந்தா இன்னும் கையில பிடிச்சிக்கிறானே, அதை எவால்வ் ஆகி ஸ்கின் டெவலப் பண்ணிச்சு. பாம்பரேனியன் அது சொல்றாங்க, நான் வந்து தெருநாய் மாதிரி இருந்தா என்னை வீட்டுக்குள்ள தான் விடுறானுங்க, பாம்பரேனியன் பெட்டிலே படுக்க வைக்கிறேன். அப்போ நான் அங்க போகணும்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் சொல்லுது யூரின் போகாது வீட்டுல நினைக்கிறேன். எல்லாம் நம்ம மாதிரி இல்லை, அது வந்து நம்ம கூட வயசானவங்க யூரின் போயிடுவோம் வீட்டுல, நான் யூரின் வீட்டுக்குள்ள போகாது, அது கரெக்டா வாசல்ல போயிட்டு. அப்புறம் இந்த நாய் வந்து பார்த்துச்சு, இவனுக்கு என்ன எதிர்பார்க்கறான், இவனை வந்து ஆக்சுவலா நாயை கூட்டு போறோம்ல, நிறைய பேர் நாயை கூட்டு போறீங்கம்மா, உண்மையா அதான் உங்களை கூட்டு போகுது, அதுதான் உங்களை கூட்டு போகுது.
நீங்க நாய் படுப்போம். நாய் எல்லாம் பண்ண தெரியுமா? நாய் வந்து யூரின் பாஸ் பண்ண பார்த்துருக்கீங்களா? எங்க பாஸ் பண்ணும்? என்ன பர்டிகுலர் பிளேஸ்? அது டெரிட்டோரியல் பிஹேவியர். அது வந்து இப்போ அந்த லேம்ப் போஸ்ட், ஏன்னா அதுக்கு தெரியுது லேம்ப் போஸ்ட் இங்கே தான் இருக்குது, அது போகாது, அதை அப்படியே பிரெயின்ல பண்ணி அந்த லேம்ப் போஸ்ட்ல வந்து அதனுடைய யூரினை பாஸ் பண்ணுது. யூரின்ல அதனுடைய ஹார்மோன் இருக்கு. இந்த இடம் என் இடம்னு சொல்லுது. இன்னொரு நாய் வரும்போது அதை ஸ்மோக் பண்ணாது, அது மோப்பம் முடிச்சோன்னா அது கோவம் வருது. யாரா இங்க வந்துட்டு போனது? நீங்க யாரா வந்தீங்கன்னு கத்தோம். ஸோ இந்த நாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம நினைக்கிற மாதிரியே இருந்து நம்மளுடைய பிஹேவியர் அதே பிஹேவியர் தான் நமக்கு அதே பிஹேவியர் தான். ஸோ நாய் நம்மளை பார்த்து நிறைய கற்றுக்குச்சு, நாம நாயை பார்த்து நம்மளுடைய கேரக்டர், நம்ம சாதின்றோம்ல. அப்போ நாய் ஏன் இடம் உன் இடம் நம்ம சண்டை போடுற மாதிரி. ஸோ வி மேடு. அப்போ நாயை உருவாக்கணும், நம்ம ஏஐ உருவாக்க மாட்டோமா? நாய் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்துச்சு, ஏஐ உன்னை காலி. ஏன்னா நீ ஏற்கனவே நாயை வந்து நீ மேனிபுலேட் பண்ணிட்ட, அது ஒரு பயாலஜிக்கல். But artificial intelligence is not biological. It is going to take over the world and you are going to be a part of AI, under the AI, control of AI. Understand? But still AI is going to be there. Sir, வேற क्वेश्चन இருக்கா கேளுங்க. இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. லேப்டாப் திங்கிங் பண்ணும்போது வந்து ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிப்போம் சார், பிளான் பண்ணி. ஆனால் பண்ணும்போது மைண்டில் வந்து பல விஷயம் ஓடுது சார். அதனால என்னால் ஒரு ஹாஃப் ஹவரில் வந்து இப்போ பேராகிராஃப்ஸ் படிச்சு முடியும் நான் முடிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகுது. இப்போ ஃபோக்கஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் லேப்டாப் திங்கிங் பண்ணும்போது எப்படி சார்? ஃபோக்கஸ் திங்கிங் எல்லாம் பண்ணும்போது நீ எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நீ இதை மட்டும் உங்களோட லேட்டரல் திங்கிங் பண்ணாது. நீ உன்னோட ஏம் என்ன? நீட்ல மார்க் பண்ணணும். அதான் இல்லை எந்த ஏமும் இல்லை சார். இல்லை உனக்கு நீட் யூஆர் நீட் ஆஸ்பிரண்ட். வீட்டில் எதை சொல்கிறாங்க சார்? ஆனால் எனக்கு சைக்காலஜி மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் சார். ஆனால் அது நான் தப்பா சொன்னதான் சொல்றேன், மரியாதை சொல்றது சொல்றேன் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அதுதான் அவங்க சொல்றதுல ஒரு காரணம் இருக்கு, அதுல ஒரு அழுத்தம் இருக்கு. சைக்காலஜில யூ நாட் கெட் மச் மணி. இல்ல சைக்காலஜி இன்ட்ரெஸ்ட். உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், your father is worried about your future. மதர் சார், எஸ்பெஷலி மதர். They want you to become a doctor. சைக்கோ மாறிடுன்னு சொல்றாங்க. அது ஒரு ஸ்டிக்மா. அப்படிலாம் கிடையாது, அப்படிலாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. சைக்காலஜி படிச்சா மென்டல் ஆயிடுவாங்க. அப்ப நான் என்ன மென்டல் ஆக சரியா படிக்கிறேன்னா சரியா படிக்க சைக்காட்ரிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தான் இருப்பாங்க. அது நம்ம ஒத்துக்கலாம். நம்ம மாதிரி எல்லாருக்கும் சிரிக்க மாட்டாங்க, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அமைதியா இருப்பாங்க. ஒரு ப்ரொஃபைல் அது. பட் அதுக்காக அந்த படிப்பை படிச்சாலும் அப்படின்னு அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. பட் அவர் எதுக்கு அப்படி சொல்லியிருப்பாருன்னா அவருடைய ஏமும் கிளாஷ் ஆகுறதுனால ஒன்னு வந்து டீலிட்டல் பண்ணிருக்காரு. இது இந்த பக்கம் இது போகாத, இந்த இது தப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை பண்ணு. பேஷனா உனக்கு சைக்காலஜி பிடிக்கும்னா நீ என்ன யூஜி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இது பண்ணு. தட் இஸ் வாட் ஐ சே. சைக்காலஜியை ஒரு கோர்ஸா படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நீங்க பின்னாடி கூட படிச்சுக்கலாம். உங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அதை ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சிருங்க. வாழ்வாதாரத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சைக்காலஜியை பேஷனா படிக்கணும். சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டுடைய தியரிஸ்லாம் நெட்ல இருக்கு, அதெல்லாம் நீங்க எடுத்து நீங்க தாராளமா படிக்கலாம். பட் அதே ஒரு கரியரா எடுக்கணும்னா தட் இஸ் நாட் அ வெரி லுக்ரேட்டிவ் கரியர். தட் இஸ் எம்பிபிஎஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது அது அந்த அளவுக்கு எம்பிபிஎஸ் தான் உங்களுக்கு டார்கெட், யூ ஃபினிஷ் இட். பட் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே இஸ் have a passion, go behind the passion even at a later date, not on the same day. Okay, any more doubts? Okay, done. Thank you.